समार्पयन्ति स्वोच्छिष्टायां सति निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ संकर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः। ॐ गोदायै नमः। ॐ विश्वजितात्मजायै नमः। ॐ सत्यै नमः। ॐ गोपीवेशधरायै नमः। ॐ देव्यै नमः। ॐ भूसुतायै नमः। ॐ भोगशालिन्यै नमः। ॐ तुलसीकाननोद्भूतायै नमः। ॐ श्रियै नमः। ॐ धन्विपुरवासिन्यै नमः। ॐ भट्टनाथप्रियकर्यै नमः। ॐ श्रीकृष्णहितभोगिन्यै नमः। ॐ आमुक्तमाल्यदायै नमः। ॐ बालायै नमः। ॐ रङ्गनाथप्रियायै नमः। ॐ परायै नमः। ॐ विश्वम्भरायै नमः। ॐ कलालापायै नमः। ॐ इदिराजसहोदर्यै नमः। ॐ कृष्णानुरक्तायै नमः। ॐ शुभागायै नमः। ॐ सुलभश्रियै नमः। ॐ सलक्षणायै नमः। ॐ लक्ष्मीप्रियसख्यै नमः। ॐ श्यामायै नमः। ॐ दयाञ्जनदुरञ्चलायै नमः। ॐ फल्गुन्याविर्भवायै नमः। ॐ रम्यायै नमः। ॐ धनुर्मासकृतव्रतायै नमः। ॐ चम्पकाशोकपुन्नागमालती विलसच्चचायै नमः। ॐ आकारत्रयसम्पन्नायै नमः। ॐ नारायणसमाश्रितायै नमः। ॐ श्रीमदष्टाक्षरी मन्त्रराजस्थितमनोरथायै नमः। ॐ मोक्षप्रदाननिपुणायै नमः। ॐ मन्त्ररत्नादिदेवतायै नमः। ॐ ब्रह्मण्यायै नमः। ॐ लोकजनन्यै नमः। ॐ लीलामानुषरूपिण्यै नमः। ॐ ब्रह्मज्ञायै नमः। ॐ अनुग्रहायै नमः। ॐ मायायै नमः। ॐ सच्चिदानन्दविग्रहायै नमः। ॐ महापतिव्रतायै नमः। ॐ विष्णुगुणकीर्तनलोलुपायै नमः। ॐ प्रपन्नार्तिहरायै नमः। ॐ नित्यायै नमः। ॐ वेदसौधविहारिण्यै नमः। ॐ श्रीरङ्गनाथमाणिक्यमञ्जर्यै नमः। ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः। ॐ सुगन्धार्थग्रन्थकर्यै नमः। ॐ रङ्गमङ्गलदीपिकायै नमः। ॐ ध्वजवज्राङ्कुशाब्जाङ्गमृदुपादतलाञ्छितायै नमः। ॐ तारकाकारणखरायै नमः। ॐ प्रवालमृदुलाङ्गुल्यै नमः। ॐ कूर्मोपमेयपादोर्ध्वभागायै नमः। ॐ शोभनपार्श्विकायै नमः। ॐ वेदार्थभावविनिधत्तबोधाग्रिपङ्कजायै नमः। ॐ आनन्दबुद्बुदाकारसुगुल्फायै नमः। ॐ परमायै नमः। ॐ अनुकायै नमः। ॐ तेजश्रियोज्ज्वलधृतपादाङ्गुलिसुभूषितायै नमः। ॐ मीनकेतनतूणीरचारुजङ्घाविराजितायै नमः।
ॐ गगुत्मज्ञानयुग्माढ्यायै नमः ॐ स्वर्णरम्भाभशक्तिकायै नमः ॐ विशालजगनायै नमः ॐ पीनसुश्रोण्यै नमः ॐ मणिमेखलायै नमः ॐ आनन्दसागरावर्तगम्भीराम्भोजनाभिकायै नमः ॐ भास्वत्वलित्रिकायै नमः ॐ चारुजगत्पूर्णमहोदर्यै नमः ॐ नवमल्लीरोमराज्यै नमः ॐ सुधाकुम्भायस्तन्यै नमः ॐ कल्पमालानिभभुजायै नमः ॐ चन्द्रखण्डनखाञ्चितायै नमः ॐ सुप्रबालाङ्गुलीन्यस्तमहारत्नाङ्गुलीयकायै नमः ॐ नवारुणप्रबालापाणिदेशसमञ्चितायै नमः ॐ कम्बुकण्ठ्यै नमः ॐ शुचिमुखायै नमः ॐ बिम्बोष्ठ्यै नमः ॐ कुन्ददन्तयुजे नमः ॐ कारुण्यरसनिष्यन्दिनेत्रद्वयसुशोभितायै नमः ॐ मुक्ताशुचिस्थितायै नमः ॐ चारुचाम्पेयनिभनासिकायै नमः ॐ दर्पणाकारविपुलकपोलद्विदयाञ्चितायै नमः ॐ अनन्तार्कप्रकाशोद्यन्मणिताटङ्गशोभितायै नमः ॐ कोटिसूर्याग्निसंकासनानाभूषणभूषितायै नमः ॐ सुगन्धवदनायै नमः ॐ सुभ्रुवे नमः ॐ अर्धचन्द्रललाटिकायै नमः ॐ पूर्णचन्द्राननायै नमः ॐ नीलकुटिलालकशोभितायै नमः ॐ सौन्दर्यसीमायै नमः ॐ विलसत्कस्तूरीतिलकोज्ज्वलायै नमः ॐ धगद्धगायमानोज्जन्मनिसीमन्तभूषणायै नमः ॐ जाज्वल्यमानसद्रत्नदिव्यचूडावतंसायै नमः ॐ सूर्यार्धचन्द्रविलसद्भूषणाञ्चितवेणिकायै नमः ॐ निगद्निगद्रत्नपुञ्जप्रान्तस्वर्णनिचोलिकायै नमः ॐ सद्रत्नाञ्चितविद्योतविद्युत्पुञ्जाभशाटिकायै नमः ॐ अत्यर्कानलतेजोधिमलिकञ्चुकधारिण्यै नमः ॐ नानामणिगणाकीर्णहेमागतशुभूषितायै नमः ॐ कुङ्कुमागरुकस्तूरी दिव्यचन्दनचर्चितायै नमः ॐ शोचितोज्ज्वल्यविविधविचित्रमणिहारिण्यै नमः ॐ असङ्ख्येयसुखस्पर्शसर्वातिशयभूषणायै नमः ॐ मल्लिकापारिजातादिव्यपुष्पस्रगञ्चितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनिलयायै नमः ॐ पूज्यायै नमः ॐ दिव्यदेशसुशोभितायै नमः ॐ श्रीरङ्गनायक्यै नमः ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः ॐ श्रीदेव्यै नमः ॐ श्रीभूदेव्यै नमः ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः ॐ श्रीगोदादेव्यै नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्रीगरुडाय नमः ॐ श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ श्रीपराङ्कुशाय नमः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः ॐ पूर्वाचार्येभ्यो नमः ॐ समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः धूपमाघ्रापयामि ॐ मूर्धानन्दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृताय जातमग्निं कविगुं सम्राजमतिथिञ्जनानामासन्नापात्रं जनयन्त देवाः दीपं सन्दर्शयामि ॐ उद्दीप्यस्वजातवेदो भग्धन्निरतिं मम पशोगुश्च मह्यमावह जीवनं च दिशो दश दीपानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं समर्पयामि परिशिच्य शोषणदाहन प्लावनादिभिर्विशोध्य सुरभिमुद्रया मृतीकृत्य ॐ देवस्य त्वा सविदुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम् पूष्णो हस्ताभ्यामादते ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेश्विनोर्बाहुभ्याम्
पूष्णो हस्ताभ्यामादधे मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलनीराजनदीपं सन्दर्शयामि लक्ष्मीचरणलाक्षाङ्कसाक्षि श्रीवत्सवक्रसे क्षमङ्कराय सर्वेषां श्रीरङ्गेशाय मङ्गलम् श्रियः कान्ताय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरविष्णवे विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलम् मादृशा किञ्चन त्राणबद्धकङ्कणपाणये विष्णुचित्ततनूजायै गोदायै श्रीमत्यै विष्णुचित्तार्यमनोनन्दनहेतवे नन्दनन्दनसुन्दर्यै गोदायै नित्यमङ्गलम् कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसीबाणनोद्भवाम् पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीं मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् सदित्तरुणादिर्हासीतिलेशदयापात्रं भक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहदस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रा श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् तमेव मत्वा परवासुदेवं रङ्गे स्वयं राजवदर्हनीयम् प्राबोधकीं यो कृतस्मुक्तिमालां भक्ताङ्घ्रिरेणुं भगवन्तमीडे மண்டங்குடியன்பர்மணியோர் மன்னியசீர் தொண்டரடிப்படி தொன்னஹரம் வண்டு திணர்த்த வயல் தென்னரங்கத்தம்மானை பள்ளியுணர்த்தும் வீரான் உதித்தவோ சதித்தருளாச்சிகரம் வந்தணைந்தான் கனையிருட கன்றது கால எம்பொழுதாய் மது விரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி திசை நிறைந்தரடி வருளும் புகுந்தா இடுங்கலை தீட்டமும் பிடியடு முரசும் அதிர்த்தலை கடல் போன்றது எங்கும் அரங்கத்தம்மா வள்ளியடும் தருளாயே கதிரவன் குணதிசை சிகரம் வந்தணைந்தான் கன இருளகன்றது கால எம்பொழுதாய் மதுவிரிந்தொழுகின மாமலரெல்லாம் வானவரசர்கள் வந்து வந்தீண்டி திசை நிறைந்தரடி வருளும் புகுந்தா இருங்கலை தீட்டமும் பிடியடு முரசும் அதிர்த்தலை கடல் போன்றுள்ளது எங்கும் அரங்கத்தம்மா பள்ளியெடுந்தருளாயே கொடுங்கொழி முல்லையன் கொழுமலரணவி கூந்தது கொணுதிசை மாறுதமிதுவோ எழுந்தன மலரனை பள்ளி கொள்ளன்னம் ஈன் பனி நனைந்த தமிரும் சிறகுதறி இடுங்கிய முதலையின் பிறம்புரை பேர்வாய் வெள்ளை விடத்தினு கணுங்கி அடுங்கிய வானை நருந்துயர்கெடுத்த அரங்கத்தம்மா பள்ளியெடுந்தருளாயே சந்தனசு துண்ணிய தாரகை மின்னொளி சுருங்கி படரொளி பசுத்தனன் பனிமதி இவனோ பாயுருளகண்டது பயம்பொழிற்கமுகின் மலர்களை கீறி வன்பாலைகள் நாரா
வைகரை கூர்ந்தது மாறுதமிதுவோ அடலொளிதிகள் கருதிகிரி எந்தடக்கை அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே சிலமேதிகள் தழுவினுமாயர்கள் வெண்குழலோசையும் விடமணிக் குரலும் ஈட்டிய விசதிசை பரந்தன வயலுள் இருந்தன சுரும்பின மிலங்கையர் குலத்தை வாட்டிய வரிசிலை வானவரேரே மாமுனி வேள்வியை காத்து அபபிரத மாட்டிய வடுதிரலயோத்தியம் மரசே அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே புட்களும் பூம்பொழில்களின் வாய் பொய்த்து கங்கள் புகுந்தது புலரி கலந்தது குணதிசை கனகடலரவம் களிவண்டுமிழத்திய கலம்பாம் புனைந்தார் அலங்கலந்துழையல் கொண்டழையனை பணிவான் அமரர்கள் புகுந்தனராதலில் அம்மா இலங்கையர் கோன் வழிபாடு செய்கோயில் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே மன்னனிடும் தேரொடும் இவரோ இறையவர் 11 விடையரும் இவரோ மறுவிய மயிலின் நறுமுகனிவனோ மறுதரும் வசுக்களும் வந்து வந்தீண்டி புறவியோடாடலும் பாடலும் தேரும் குமரதண்டம் புகுந்தீண்டிய வெள்ளம் அருவரையனையனின் கோயில் முன்னிவரோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தமரர்கள் கூட்டங்களிவையோ அருந்தவ முனிவரும் மருதரும் இவரோ இந்திரனானையும் தானும் வந்திவனோ எம்பெருமான் முன கோயிலின் வாசல் சுந்தரர் நெருக்கமிச்சாதரர் நோக்கா இயக்கரும் மயங்கினர் திருவடி தொழுவான் அந்தரம் பாரிடமில்லை மத்திதுவோ அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே வீழ்வானவர் வாயிரை வழங்கா மாநிதி கபிலையொன் கண்ணாடி முதலா எம்பெருமான் வடிமை கலங்காண்டற்கு ஏற்பனவாயின கொண்டு நன் முனிவர் தும்புரு நாரதர் புகுந்தனரிவரோ தோன்றிய இரவியம் துலங்கொலி பரப்பி அம்பரதலத்து நின்றகல்கின்றதிருள் போய் அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே வேதமில் தண்ணு மயக்கம் மத்தளியாழ் குழல் முழவமோடி செதிசெகிழுமி கீதங்கள் பாடினார் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவரவர் கங்குழலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவார் ஆதலில் அவர் குணாலோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே தண்ணு மயக்கம் மத்தளியாழ் குழல் முழவமோடி செதிசை கெழுமி கீதங்கள் பாடினர் கிண்ணரர் கருடர்கள் கந்தருவரவர் கங்குழலெல்லாம் மாதவர் வானவர் சாரணர் இயக்கர் சித்தரும் மயங்கினர் திருவடி தொடுவார் ஆதலில் அவர் குணாலோலக்கமருளா அரங்கத்தம்மா பள்ளி எழுந்தருளாயே கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தன இவனோ துடி இடையார் சுருக்குழல் பிழிந்துதறி துகிலுடு தேரினர் சூழ் புனலரங்கா துலவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடிப்பொடு என்னும் மனிதனை அலையர் என்னரளி உன்னறியார் கால் படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே மலர் கமலங்கள் மலர்ந்தன இவையோ கதிரவன் கனகடல் முளைத்தன நிவனோ துடி இடையார் சுரிக்குழல் பிழிந்துதறி துகிலுடு தேரினர் சூழ்ப்புனலரங்கா துளையத்த துலவமும் கூடையும் பொழிந்து தோன்றியதோல் தொண்டரடிப்பொடு என்னும் மலையனை அலையன் என்னரளி உன்னறியார் கால் படுத்தாய் பள்ளி எழுந்தருளாயே स्तनगिरितटे सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरः सिद्धमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां सृजनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं ज एवास्तु भूयः अन्नवयल புதுவை ஆண்டாளரங்கருக்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தால் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாலே சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடர் கொடியே தொல்பாவை பாடையருள வல்ல பல்வலையாய்
நாடினே வேங்கடவர்கென்ன விதையன்ன விம்மாத்தம் நாங்களவா வண்ணமே நல்கு சத்தித்தருடா திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாடால் நீராடப் போதுவீர் போதுமினோ நேரிழையீர் சீர் மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொழுந்தொடிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏரார்ந்த கண்ணிய சோதையிலம் சிங்கம் கார்மேனிச் சங்கன் கதிர்மதயம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் பாரோர் புகழப் படிந்தேலோரெம்பாவாய் மார்கழி திங்கள் மதி நிறைந்த நன்னாளால் நீராடப் போதுவீர் போதுவினோ நேரிழையீர் சீர் மல்குமாய்ப்பாடி செல்வச் சிறுமீர்கள் கூர்வேல் கொழுந்தொடிலன் நந்தகோபன் குமரன் ஏராரந்தி கண்ணிய சோதைலம் சிங்கம் காரமேனி செங்கன் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் நாராயணனே நமக்கை பறை தருவான் பாரோர் புகழ்படிந்தேலோரெம்பாவாய் வையத்து வாழ்வீர்கள் நாமுன் நம்பாவைக்கு செய்யுங்கிரிசைகள் கேளீரோ பார்க்கடலுள் வையத்துயின்ற பரமரடி பாடி நெய்யுண்ணோம் பாலுண்ணோம் நாட்காலே நீராடி மையிட்டு சுதோம் மலரிட்டு நாம் முடியோம் செய்யாதன் செய்யோம் தேக்குருளை சென்றோதோம் ஐயமும் பிச்சையும் ஆண்டனையும் கை காட்டி உய்யுமாறெண்ணியுகந்தேலோரெம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் வேட்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் நீங்கள் மும்மாறி பெய்து ஒங்கு வெறும் சென்னலூடு கயலுகளா போதில் ஒருவண்டு கண் படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்கா செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய் ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாத்தி நீராடினால் தீங்கின்னி நாடெல்லாம் நீங்கள் மாறி பெய்து ஓங்கு வெறும் சென்னலூடு கயலுகளா பூங்குவலை போதில் பொறிவண்டு கண் படுப்பா தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்த முலை பத்தி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வல்லல் பெரும் பசுக்கள் நீங்கா செல்வம் நிறைந்தேலோரெம்பாவாய் ஆழிமழை கண்ணா ஒன்னு நீ கை கரவேல் ஆழியல் ஒக்கு முகந்து கொடாத்தேரி ஊழி முதல்வன் உருவம்போல் மே கருத்து பாழியந்தோளுடை வற்பனாவன் கையில் ஆசி போல் மின்னி வலம்புரி போல் நின்னதிரிந்து தாசாதை சாரங்கமுதை சர்மசை போல் வாச உலகினில் பெய்திடாய் நாங்களும் மார்கழி நீராட் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் ஆயனை மண்ணு வடமதுரை மைந்தனை தூய பெருநீர் யமுனை துறைவனை ஆயர் குலத்தினில் தோன்றும் மணி விளக்கை தாயை குடல் விளக்கம் செய்த தாமோதரனை தூயோமாய் வந்து நாம் தூமலர்த்துவித்து வாயினால் பாடி மனத்தினால் சிந்திக்க பூய பிசையும் புகுதருவா நின்றனவும் தீனில் தூசாகும் செப்பேலோரெம்பாவாய் உள்ளின் வாய் கீண்டானே பொல்லா பறக்கன் புள்ளும் சிலும்பினகான் புள்ளரையின் கோயிலில் வெள்ளை வெளி செங்கின் பேரரவங்கேட்டிலையோ பிள்ளாய் எழுந்திராய் பேய்முலை நஞ்சுண்டு கள்ளச்சகடம் கலஜியக்காலோச்சி வெள்ளத்தரவில் துயிலவரந்த வித்தினை உள்ளத்து கொண்டு முனிவர்கள் யோகிகளும் மேதல சென்று வருகின்ற பேரரவம் உள்ளம் புகுந்த குளிரங்கேலோரெம்பாவாய் சென்னெங்குமான இச்சாத்தன் கலந்து பேசின வைச்சரவங்கேட்டிலையோ பேய பெண்ணே காசும் பிறப்பம் கலகலப்ப கை பேர்த்து வாசனரும் குழலாய்ச்சியர் மத்தினால் ஓசை படுத்ததை கேட்டிலையோ நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடனாய் திரவேலோரெம்பாவாய் வீழ்வானம் வெள்ளென்றெருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்றாரை போகாமல் காத்து
உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம் கூத்துகலமுடை பாவாய் சென்றுராய் பறை கொண்டு மாவாய் பிறந்தானே மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்றும் நாம் சேவித்தால் ஆவாமெந்தாயானந்தருளேலோரெம்பாவாய் தூமணி மாடத்து சுத்தம் விளக்கெரியா தூபங்கமழத்து இளனை மேல் கண் வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கத வந்தாள் திறவாய் மாமீரவளை எழுப்பீரோ உமையோ அன்னிச்செவிடோ அனந்தலோ மந்திரப்பட்டாலோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றோ நாமம் பலவும் நவென்றேலோரெம்பாவாய் சுவர்க்கம் பூகின்ற அம்மனாய் மாற்றமந்தாரோ வாசல் திறவாதார் நாத்தத்துழாய் முடிநாராயணன் நம்மாள் போத்த பரிதரும் புண்ணியனால் பண்டூரு நாள் கூட்டத்தின் வாய் வசிந்த கும்பகரணனும் தோத்தோனக்கே திருத்துயில் தான் தந்தானோ ஆத்த அனந்தலுடையாய் அருங்கலமே தீர்த்தமாய் பந்து திரவேலோரெம்பாவாய் கரவை கணங்கள் பல கறந்து சித்தார் திரளழிய சென்று செரு செய்யும் குற்றமன் இல்லாத கோவலர் தம்பொற்கொடியே புற்றரவல்கள் புனமையிலே போதராய் சுத்தத்து தோழிகளும் வந்து நின்முத்தம் புகுந்தமன் பேர் பாட சித்தாதே பேசாதே செல்வன பெண்டாட்டி நீயத்து குரங்கும் புரலேலோரெம்பாவாய் கிழங்கத் தெருமை கன்று கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேரா கொன்ன செல்வந்தங்காய் பனித்தலை வீழ நின்வாசல் கடைபத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானை சேர்த்த மனத்துக்கினியானை பாடவும் நீவாய் திரவாய் நிட்டான சுந்திராய் நின்று பேரிடக்கம் அனைத்திலத்தாரும் அலிரந்தேலோரெம்பாவாய் லின்வாய் கீண்டானை பொல்லாவரக்கனை கிள்ளி களைந்தானை கீர்த்திமை பாடிப்போய் பிள்ளைகள் எல்லாரும் பாவை களம்புக்கார் வெள்ளி எழுந்து வியாழம் உறங்கித்து புல்லும் சிலும் பினகான் போதரை கண்ணினாய் புல்லக்குழில் புனைகுடநீராடாதே பள்ளி கிடத்தியோ பாவாய் நீ நன்னாளால் கள்ளம் கவிரன்று கலந்தேலோரெம்பாவாய் உங்கள் புழக்கடை தோட்டத்து வாவியுள் செங்கழு நீர்வாய் நெழுந்தாம்பல்வாய் கும்பினகான் செங்கல் பொடி கூரை வெண்பல் தவத்தவர் தங்கள் திருக்கோயில் செங்கிடுவான் போகின்னான் எங்களை மன்னும் எசுப்புவான் வாய் பேசும் நங்காய் சுந்திராய் நாடாதாய் நாவுடையாய் சங்கொடு சக்கரம் என்றுடக்கையன் பயங்கள் கண்ணானை பாடேலோரெம்பாவாய் எல்லே இளங்கிளியே இன்னவரங்குதியோ சில்லென்னழையேன் மின்னங்கமீர் போதருகின்றேன் வல்லை உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வல்லீர்கள் நீங்களே நானேதான் ஆயிடுகா எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்தென்னிக்கொல் வல்லானை கொன்றானை மாத்தாரை மாற்றவல்லானை பாயனை பாடேலோரெம்பாவாய் நாயகனாய் நின்னனந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன் நந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரை பறை மாயன மணிவல் நல்லறைவான் தூயோமாய் பந்தோ பாடுவான் வாயால் மன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே நினை கதவம் நீ கேலோரெம்பாவாய் நாயகனாய் நின்னனந்த கோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன் நந்தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கத வந்தாள் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரை பறை மாயன மணிவல்லன் நல்லறைவான் தூயோமாய் பந்தோ தொழில் பாடுவான் வாயால் முன்னம் முன்னம் மாத்தாதே அம்மா நீனே நிலை கதவம் நீ கேலோரெம்பாவாய் அம்பரமே தண்ணீரே சோரே அறம் செய்யும்
எம்பெருமான் நந்த கோபாலா எழுந்திராய் கொம்பனார்க்கெல்லாம் கொழுந்தே குலவிளக்கே எம்பெருமாட்டிய சோதா அறிவுராய் அம்பரமூடொருத்த உங்கள உலகலந்த உம்பர் கோமானே உறங்காது சொல்லிராய் செம்போதலர் செல்வாம பரதேவா மத கடித்த நோடாததோள் வலியன் நந்த கோபாலன் மருமகளே பின்னாய் கந்தங்கமழங்குழலி கடத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழி அழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரல் மேட்டுடன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரால் வயலொலிப்பா வந்து திரவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் மதகளித்த நோடாத தோல் வலியன் நந்த கோபாலன் மருமகளேன பின்னாய் கந்தங்கமழங்குழலி கடத்திரவாய் வந்து எங்கும் கோழியழைத்தனகான் மாதவி பந்தல் மேல் பல்கால் குயிலினங்கள் கூவினகான் பந்தார் விரலில் மேன்மைத்துடன் பேர் பாட செந்தாமரை கையால் சீரால் வயலொலிப்பா வந்து திருவாய் மகிழ்ந்தேலோரெம்பாவாய் ஒற்றுக்கால் கட்டில் மேல் மெத்தென்ன பஞ்சு செயனத்தின் மேலேறி கொத்தலர் பூங்குழல் நப்பின்னை கொங்க மேல் வைத்து கிடந்த மலர் மார்பாவாய் திரவாய் உன்மலாலனை எத்தனை போதும் எத்தனை ஏழு பிரிவார்கில்லாயால் தத்துவமன்று தகவேலோரெம்பாவாய் 33 மரர்க்கு முன் சென்று கப்பந்தவிற்கங்கலியே துயிலாய் செப்பமுடையாய் திரளுடையாய் செத்தார்க்கு வெப்பங்கொடுக்கும் விமலா துயிலாய் செப்பின் மென்முலை செவ்வாயிருமங்குல் நப்பினை நங்காய் திருவே துயிலாய் உக்கமும் தட்டெலையும் தந்து உணலாலனை இப்போதே எம்மை நீராட்டேலோரெம்பாவாய் தக்கரங்கள் எதிர்பொங்கி வீதளிப்பா மாற்றாதேவால் சொரியும் வள்ளல் பெரும் பசுக்கள் ஆத்தப்படைத்தான் மகனை அறிவுராய் ஊற்றமுறையாய் பெரியாய் உலகினில் தொத்தமாய் நின்ற சுடரே துயிலனாய் மாத்தாருனக்கு வலி தொலைந்துன் வாசர்கன் ஆத்தாது வந்துன் அடிபடியுமா போலே போத்தியாம் வந்தோம் புகழோரெம்பாவாய் அன்று உலகம் அளந்தாய் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் வள்ளி கட்டில் கீழே செங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணி வாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கன் சிறிச்சிறதே திங்களும் ஆரியத்துணர்ந்தார் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் விசிந்தேலோரெம்பாவாய் மாறி மலைமுழஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்து தீ விழித்து வேரிமயர் பொங்க வெப்பாடும் வேந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு போதுருமா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றங்கனை போந்தருளி கோப்புடை சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்த யாவந்த காரியமாராயங்கருளேலோரெம்பாவாய் மாறி மலைமுழஞ்சில் மண்ணி கிடந்துறங்கும் சீரிய சிங்கம் அறிவுத்து தீ விழித்து வேரிமயர் பொங்க வெப்பாடும் வேந்துதறி மூறி நிமிர்ந்து முழங்கி புறப்பட்டு ஒரு துருவா போலே நீ பூவை பூவண்ணா உன் கோயில் நின்றங்கனை போந்தருளி கோப்புடைய சீரிய சிங்காசனத்திலிருந்து யாவந்த காரியமாராயங்கருளேலோரெம்பாவாய் உலகமளந்தாய் அடிபோத்தி சென்னங்க தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச்ச கடமுதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குடிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடையா கெடுத்தாய் குளம் போத்தி வென்று பகை கெடுக்கம் நின் கோயில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே பறை கொள்வான் என்று யார்
உலகம் அளந்தாய் அடி போத்தி சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்ற செகடமுதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குணிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடையா விடுத்தாய் குளம் போத்தி வென்று பகை கடுக்கம் நின் கையில் வேல் போத்தி என்றென்றும் சேவகமே எத்திப்பறை கொள்வான் என்று யாம் வந்தோர் எங்களோரெம்பாவாய். ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைவித்து கஞ்சன் வயிற்றில் உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் வரை தருவியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி மாலே மணிவண்ணா மார்கழி நீராடுவான் மேலையார் செய்வன்கள் வேண்டுவன கேட்டியேல் ஞாலத்தை எல்லாம் நடுங்க முரல்வனா பாலன்ன வண்ணத்துன் பாஞ்சு சென்னியமே சால பெரும் பலையை பல்லாய் செய்ய பாரே கோல விளக்கை கொடியே விதானமே ஆலிநிலையாய் ஊராரே வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்னைய பல்வரையாமணியோம் ஆடை எடுப்போம் அதல்லே பால் சோறு மூடனே பெய்து வார கூடையிருந்து ஊராரே வெல்லும் சீர் கோவிந்தா உந்தன்னை பாடிப்பறை கொண்டு யாம் பெரு சம்மானம் நாடு புகழும் பரிசினால் நன்றாக சூடகமே தோள் வளையே தோடே செவிப்பூவே பாடகமே என்னைய பல்வரனும் யாமணியோம் ஆடை எடுப்போம் அதன் பிள்ளை பால் சோறு மூடனே பேசுடே வாசிவார் கூடியிருந்தோரெம்பாவாய் விஞ்சென்ன கானம் சேரன் துன்போம் அறிவொன்றும் இல்லாதவாய் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா அறியாத பிள்ளைகளோ உந்தனை சிறுபிழையும் சீரியருளாதே இறைவானே தாராய் பறையாலோரம்பாவாய் கறவைகள் விஞ்சென்ன கானம் சேர்ந்துன்போம் அறிவொன்றுமில்லாதவாய் குலத்து உந்தன்னை பிறவி பெருந்தனை புண்ணியம் யாமுடையோம் குறைவொன்றுமில்லாத கோவிந்தா நமக்கு ஒலிக்கொழியாது அறியாத பிள்ளைகளோ உந்தனை இறைவா பறை திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத்குருभ्यो நமः ஜெய் ஸ்ரீமன்னாராயண சென்னங்கு தென்னிலங்கை செத்தாய் திரள் போத்தி பொன்றச்ச கடமுதைத்தாய் புகழ் போத்தி கன்று குணிலா விரிந்தாய் கடல் போத்தி குன்று குடையாய் எடுத்தாய் குணம்போத்தி வென்று பகை கெடுக்க நின் கையில் வேல் போத்தி என்னென்னும் சேவகமே ஏத்தி பறைகொள்வான் இன்று யாம் வந்தோம் இறங்கேலோர் எம்பாவாய் லக்ஷ்மீ சரணலாக்ஷாங்கதாட்சி ஸ்ரீவத்சவக்ரசே ஹேமங்கிராய சர்வேஷாம் ஸ்ரீரங்கேயாய் ஸ்ரீ அக்காந்தாய கல்யாண நிதயே நிதயேர்த்தினாம் ஸ்ரீ வெங்கட நிவாசாய நிவாசாய மங்களம் அஸ்து ஸ்ரீஸ்தனகஸ்தூரி வாசனா வாசிதோரசே ஸ்ரீ गिरिनाथाय
राजाय मङ्गलम् कमलाकुचकस्तूरी कर्दमाङ्कितवक्रसे यादवाद्रिनिवासाय सम्पत्पुत्राय मङ्गलम् नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनादाय श्रीजगन्नाथाय स्वोच्छिष्टमालिकाबन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे विष्णुचित्ततनुजाये गोदाये नित्यमङ्गलम् श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रवर्णित्तरे तटे श्रीदिन्त्रिणीमूलधाम्ने गोपाय मङ्गलम् शेषो वा सैन्यनाथो वा श्रीपतिर्वेदे सात्विकैः वितर्क्याय महाप्राज्ञैर्भाष्यकाराय मङ्गलम् तुलामूलावतीर्णाय तोषिताखिलसूरये सौम्यजामातृमुनये शेषाहंसायास्तु मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरैर्मदाचार्यपुरोगमैः सर्वैश्च पूर्वैराचार्यैः सत्कृतायास्तु मङ्गलम् ॐ तद्विष्णो परमं पदो सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि भजक्षुराददम् तद्विप्रासो विभन्यवो जागृवां सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदम् पर्याप्त्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोदिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् தருளா சிறுகாலே வந்துன்னச்சேவித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே தொன்னங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை பறைகொள்வான் எண்ணுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேடேள் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தோமேயாவோம் உனக்கே நாமாச் செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் திருகாலே வந்துன்னை சேவித்து உன்பொத்தாமரையடியே போத்தும் பொருள் கேளாய் பெத்தம்மே தொன்னங்குலத்தில் பிறந்து நீ குத்தேவலங்களை கொள்ளாமல் போகாது இத்தை பறைகொள்வான் எண்ணுகான் கோவிந்தா எத்தை குமேடேள் பிறவிக்கும் உந்தன்னோடு தோமேயாவோம் உனக்கே நாமாச் செய்வோம் மத்தை நங்காமங்கள் மாத்தேலோரெம்பாவாய் வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்ழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை உண்டபாத்தை அணிபுதுவை பைங்கமல தண்டெறியல் வட்டர் பிரான் கொதை சொன்னான் செங்கத்தமிழ் மாலை 30 பாவே இங்கி பரிசுரை பாரிரண்டு மால் வரை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெத்திம்புருவரெம்பாவாய் வங்கக்கடல் கடைந்த மாதவனை கேசவனை திங்கள் திருமுகத்து செய்ழையார் சென்னிரஞ்சி அங்கப்பறை கொண்ட வாத்தை அணிபுதுவை வைங்கமரத் தண்டெறியல் வட்டர் பிரான் கொதை சொன்னான் செங்கத்தமிழ் மாலை 30 பாமே இங்கி பரிசுரை பாரிரண்டு மால் வரை தோல் செங்கன் திருமுகத்து செல்வ திருமாலால் எங்கும் திருவருள் பெற்று இம்புருவரெம்பாவாய் கீழ்வானம் வெள்ளென்றெருமை சிறு வீடு மெய்வான் பரந்தனகான்
மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போகின்னாரை போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம். கோதுகலமுடைய பாவாய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை சென்னு நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்றாராய்ந்தருளேலோர் எம்பாவாய். நீளாதுங்கஸ்தனகிரி தட்டி சுப்தமுத்போத்ய கிருஷ்ணம் பாரார்த்தியம் ஸ்வம் ஸ்ருதிசதசிரசித்தமத்யாபயந்தி स्वोच्छिष्टायां सजनिगणितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः. कर्कटे पूर्वफल्गुण्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायके. கோதை பிறந்தவோர் கோவிந்தன் வாழ்வோர் சோதிமணிமாடம் தோன்றுமோர் நீதியார் நல்ல பக்தர் வாழ்வோர் நான்மலைகளோதுமோர் வில்லிபுத்தூர் வேதக்கோனோர் பாதகங்கள் தீர்க்கும் பரமனடி காட்டும் வேதமனைத்துக்கும் வித்தாகும் கோதை தமிழ் ஐந்து மரியாத மானிடரை வையம் சுமப்பதம் வம்பு. आज का जो पासुर को एक बार अनुसंधान करके हम अपने आगे कार्यक्रम में बढ़ेंगे. ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். கீழ்வானம் கீழ்வானம் வெள்ளென்று வெள்ளென்று எருமை எருமை சிறுவீடு சிறுவீடு மேய்வான் மெய்வான் பரந்தனகான் பரந்தனகான் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் மிக்குள்ள பிள்ளைகளும் போவான் போவான் போகின்றாரை போகின்றாரை போகாமல் காத்து போகாமல் காத்து உன்னை கூவுவான் உன்னை கூவுவான் வந்து நின்னோம் வந்து நின்றோம். கோதுகலமுடைய கோதுகலமுடைய பாவாய் பாவாய் எழுந்திராய் எழுந்திராய் பாடிப்பறை கொண்டு பாடிப்பறை கொண்டு மாவாய் பிளந்தானை மாவாய் பிறந்தானை மல்லரை மாட்டிய மல்லரை மாட்டியா தேவாதி தேவனை தேவாதி தேவனை சென்று நாம் சேவித்தால் சென்று நாம் சேவித்தால் ஆவாவென்று ஆவாவென்று ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து அருள் அருள் ஏலோரெம்பாவாய் ஏலோரெம்பாவாய். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். ஆண்டாள் திருவடிகளே சரணம். நீளாதுங்கஸ்தனகிரிதटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं
పారార్థ్యం స్వం శృతిశతశిరసిద్ధమధ్యాపయంతి స్వోచ్ఛిష్టాయాం సజ నిగళితం యా బలాత్కృత్య భుంక్తే గోదా తస్యై నమ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయః. జై శ్రీమన్నారాయణ. ప్రియ భగవద్బంధువులారా, ధనుర్మాస వ్రతంలో గోదాదేవి ఈవేళ 8వ దినంలో ప్రవేశింపచేసి 10 గోపికల్ని తనతో పాటు చేర్చుకుని ముందుకి సాగే క్రమంలో ఈరోజు 3వ గోపబాలికని మేల్కొల్పి తమతో పాటు చేర్చుకుంటోంది. భక్తులందరూ కలిసి ఉండాలి. సంగచ్చధ్వం సంవదత్వం వేదం మనకు ఉపదేశం చేస్తోంది. అందరూ కలిసి సాగండి, కలిసి పలకండి. గోదాదేవి తన ఆచరణలో ఈ విషయాన్ని స్పష్టం చేస్తుంది. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క గోపబాలిక. గోపబాలికని లేపటానికి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి ప్రాభాతిక చిహ్నాలు, తెల్లవారడానికి గుర్తులన్నమాట. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క రకంగా గోదాదేవి వర్ణిస్తుంది. సామాన్యంగా అలవాటు దేంట్లో ఉంటే అలాంటివే వస్తుంటాయి ఆ వ్యక్తులకి. గోదాదేవి చిన్నప్పటి నుంచి ఒక వైదికమైనటువంటి కుటుంబంలో పుట్టింది, ఆలయాల్లో పెరిగింది, దైవ సన్నిధానంతో తిరిగింది. కానీ తెల్లవారటానికి తను చూపించే గుర్తులని మనం గమనిస్తే అర్చక స్వాములంతా వస్తున్నారు, లేస్తున్నారు, వెడుతున్నారు, సంధ్యావందనాలు చేస్తున్నారు, ఇలాంటివేం చెప్పలేదు. గోవులు సాగుతున్నాయి, గేదెలు సాగుతున్నాయి, పక్షులు అరుస్తున్నాయి, ఇలాంటివే చెప్పింది తను. పల్లె సీమల్లో ఉండేటటువంటి వాతావరణాన్ని భావనతో కూడా గోదాదేవి పరిపూర్ణమైనటువంటి ఒక మార్పు, ఒక గోపికా భావనతోటి తను చేసేటటువంటి వ్రతాన్ని పరిపూర్ణమైనటువంటి గోపీ భావనతోటి నిండి తను చేస్తుందన్నమాట. మాటల్లో కూడా అదే, చేతల్లో కూడా అలానే. మన పూర్వ ఆచార్యులు అంటారు, చివరికి ఆవిడ ఒంటిలో కూడా గొల్లవాసనే వస్తోంది. గొల్లవాసన రావడం అంటే ఏమిటి అర్థం? వంట చేసే ఒంటింట్లోంచి ఎవరైనా వస్తే చూడండి, పోపుల వాసన వస్తూ ఉంటుంది. అట్లాగా గొల్లవాసన అంటే అక్కడ వాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా పాలు, పెరుగు, వెన్నలు, చిలుకుడు, పశువులు, పేడ, గోమూత్రము, వీటితోటే కదా వాళ్ళు తిరిగేది ఎప్పుడూను. అలాంటి వాసన కూడా గోదాదేవిలో అది నిండింది అని అంటే ఆవిడ యొక్క భావన యొక్క తీవ్రత ఎంతటిది అనేది మన పూర్వాచార్యులు భావిస్తూ ఉంటారన్నమాట. గోదాదేవి ఇలాంటి ఒక మంచి వాతావరణంలో
ఒక నందవ్రజ వాతావరణంలోకి తను చేరి అక్కడ ఉండేటటువంటి సన్నివేశాల్ని తను దర్శిస్తూ భావిస్తూ మనకి తిరుప్పావై వ్రతాన్ని అందించింది. ఈ తిరుప్పావై కేవలం భౌతికమైనటువంటి ఆనందం కోసం మాత్రమే కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఒక ఉన్నతిని కూడా మనకి కలిగించడానికి గోదాదేవి అందించిన వ్రతం కావడం చేత దీంట్లో మనకి ఆత్మోన్నతికి కావలసినటువంటి తెల్లవారే చిహ్నాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ఆత్మోన్నతికి తెల్లవారడం అంటే మనతో పాటు ఉండేటటువంటి వస్తువులని మనం చూడగలగడం, చూడటానికి అడ్డొచ్చేటటువంటి చీకట్లు తొలగడం. మనకి లోపల ఉండేటటువంటి చీకట్లు, ఆశలు, అహంకారాలు, దర్పాలు, దంభాలు, ఇవన్నీ మనకి అవరోధాలు, ఇవన్నీ చీకట్లు. ఈ చీకటి వ్యాపించి ఉండడం చేత మనకి లోపల ఉండేటటువంటి జ్ఞానం అనే సూర్యుడు ప్రకాశించడు. చీకట్లో సూర్యుడు రాడు కదా. అయితే ఆ సూర్యుడు ప్రకాశిస్తూ ఉండాలి అనంటే, ప్రకాశించాలి అనంటే దానికి మహానుభావుల యొక్క అనుగ్రహం కలగాలి. జ్ఞానులైన పెద్దల యొక్క ఉపదేశాలు మనకి వినపడాలి. ఆ వినపడ్డ వాటిని మనస్సులో భావించగలగాలి. భావించిన వాటిని సతతము నిలబడగలిగేటట్లుగా చేసుకోగలగాలి. అది ఎంత స్పష్టంగా చేసుకోగలగాలంటే ఎదుట చూస్తున్నంత స్పష్టమయ్యేట్లుగా దర్శనం చేయాలి. అది ప్రత్యక్షమా? కాదు. పోనీ పరోక్షమందామా? కాదు. అందుకే దానికి ఒక అందమైన పేరు పెట్టారు. అది పరోక్షం కాదండి, అపరోక్షము. ప్రత్యక్షమా అంటే కాదండి, ప్రత్యక్ష సమాన ఆకారము. అపరోక్ష సాక్షాత్కారము లేదా ప్రత్యక్ష సమానాకారమైనటువంటి రీతిలో మనకి ఆ తత్వం దర్శనం ఇవ్వాలి. అంతలా ధ్యానం చేయాలి, అంతగా మననము చేయాలి. ఆ మననం చేసే అంత అవకాశం కలిగించేట్టుగా వినాలి. ఆ వినడానికి ముందర మనకి ఏం పెద్ద తెలియకపోవచ్చును, కానీ వినాలి. వినగా వినగా అది మనకి ప్రత్యక్షమైనట్టు అనిపిస్తుంది. మనకి తెలిసిన మనదే అన్నట్టు అనిపిస్తుంది అన్నమాట. గోదాదేవి మనకి అలాంటి ఒక అతి ఉత్తమమైనటువంటి జ్ఞానులు, మహానుభావులైనటువంటి జ్ఞానులు ఎలా ఉంటారో, వారి దశలు ఒక్కొక్కటి ఏ విధంగా సాగుతూ ఉంటాయో అది చక్కటి గోపికల కథలో పెట్టి చెప్పేసింది అన్నమాట. గోపికల్ని లేపుతున్నట్టుగా లేపుతుంది, కానీ జ్ఞానుల యొక్క అనుగ్రహంతో మనలో కలిగే ఒక వికాసం ఎట్లా ఉండాలి అనేదాన్ని గోదాదేవి శాసిస్తుంది. పక్షుల అరుపులు వినండి. వింటే వాళ్ళు ఏం చెప్తుంటారు మనకి? పక్షులంటే జ్ఞానులు, పక్షులంటే మంచి పనులు చేసేవాళ్ళు, జ్ఞానం కలిగి దాన్ని కర్మ కింద మార్చుకుని, కర్మతో జ్ఞానం కలిస్తే ఆ కర్మ కూడా జ్ఞానం అయిపోతుంది. కర్మ జ్ఞానాన్ని కనుక, ఆ జ్ఞానం కర్మతో కనుక చేరి కర్మని సంస్కరించగలిగితే ఆ కర్మ కూడా జ్ఞానమే అన్నంతలా అవుతుందన్నమాట. కర్మ సహకృతమైనటువంటి జ్ఞానం అంటే జ్ఞాన సహకృతమైనటువంటి కర్మ. ఇది కలిగినటువంటి మహనీయులు వాళ్ళు చెప్పే మాటలు మనం వింటే
మనం కూడా కాస్త కూస్తో టైం ఇచ్చి ఏదో భగవద్ ఆరాధన చేసుకోవాలి. ఆ భగవద్ ఆరాధన చేయడానికి తగ్గట్టుగా ఒక మంత్రాన్ని మనం కూడా అనాలి. ఆ మంత్రాలు మనం అంటుంటే మనలో క్రమంగా ఉండేటటువంటి ఈ ప్రకృతి ఆశలు ప్రభావాలు కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతాయి. మనం చేసేవన్నీ ఇదివరకు నా కోసం చేస్తున్నా, నా వల్ల జరుగుతుంది, అంత నాదే ఇదంతా, ఇలాంటి కబుర్లు చెప్పే మనలో ఒక రకమైన మార్పు ఏర్పడి ఎంత కేవలం నా కోసమే కాదు నలుగురి కోసం. దీని నిర్వాహకం అంతా నేనొక్కడనే కాదు అందరితో కలిసి మా అందరికీ శక్తినిచ్చే ఆ లోపలుండే అచ్యుతుడి కోసం నేను చేస్తున్నాను అనగలుగుతూ ఉండే. మొట్టమొదటి ఒక్కసారి అనేలేం అది, కానీ అదొక మెల్లమెల్లగా క్రమ వికాసం మనలో ఏర్పడాలి. అది కొంతకాలం అట్లాగా మనలో ఉండేటటువంటివి అవన్నీ పోతే అప్పుడు నిజానికి ఏ చేస్తున్నా ఏ పని చేస్తున్నా మనసులో భగవంతుడు ఉంటాడు, భగవంతుడి కోసం ఇది కావాలి అని అనిపిస్తుంది. కొంతకాలం వింటూ ఉంటే ఆ పదాలు మనకు కూడా అర్థమవుతున్నట్టు, మనకు కూడా తెలిసినట్టు, మనకి సంబంధించినట్టు అనిపిస్తాయి. మనం చదువుకునే చదువుల్లో కూడా అంతే కదండి. మొట్టమొదటి పదాలన్నీ మనకి తెలిసిపోవు, కానీ చదువుతూ ఉంటాం. మనం ఏదో సైన్స్ చదివేటప్పుడు మొట్టమొదటిలోనే మనకి కెమికల్స్ అన్నీ తెలిసిపోతాయి. ఏమిటి జాయిన్ అవ్వగానే క్లాస్లో కొన్ని తెలిసినవి ఉంటాయి, ఎన్నో తెలియనివి ఉంటాయి. కానీ అది తెలిసినా తెలియపోయిందని పదం మళ్ళీ అంటుంటే ఏదో రకరకాల ఏదో యాసిడ్స్, లేకపోతే అమ్మోనియము, లేకపోతే ఇప్పుడు వ్యవసాయం వాళ్ళకి చెప్తుంటారు చూడండి, వాళ్ళకి ఏదో దాని ఈ యాజమాన్యము, మిరపకాయల యాజమాన్యము, ఏదో పప్పుల యాజమాన్యం అంటుంటారు. యాజమాన్యం ఏమిటో తెలియదు, ఆ పదం ఎవడిచ్చాడో దానికి ట్రాన్స్లేషన్. అసలు అది మేనేజ్మెంట్ అనడం కోసం వాడతారు అనుకుంటాను. అది హౌ టు మేనేజ్ దీస్ థింగ్స్ అనే దానికోసం దాన్ని ఆ ఇంగ్లీష్లో ఉండి తెలుగులోకి వచ్చినటువంటి పైత్యం అది. ఈ వ్యవసాయపు కూరల మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలి, ఏదో పప్పుల మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేయాలంటే, మేనేజ్మెంట్ అంటే యాజమాన్యం కనుక పప్పుల యాజమాన్యం, పప్పుల యాజమాన్యం ఏమిటి, కూరల యాజమాన్యం ఏమిటి, ఏదో ఎరువుల యాజమాన్యం ఏమిటి. నమో అనేవాడికి బుద్ధి లేదు, వినేవాడికి బుద్ధి లేదు. దాన్ని ఏమనాలి, దాన్ని వాటి నిర్వహణ ఎలా చేయాలి, ఆ మొక్కల నిర్వహణ ఎలా చేయాలి, ఎరువుల నిర్వహణ ఎలా చేయాలి, లేదా అక్కడ ఉండేటువంటి మిగతా ఏవో పంటల యాజమాన్యం అంటే పంటల నిర్వహణ ఎట్లా సాగాలి, ఇలా అనాలని అనుకుంటా. దానికి పట్టుకొచ్చి, కానీ ఇప్పుడు అందరూ అలాగే వాడేస్తున్నారండి. వాడుతుంటే వాళ్ళకేదో అర్థమైనట్టే అనిపిస్తుంది. ఇది అది కరెక్టో తెలియదు, కాదో తెలియదు, ఏమన్నా వాళ్ళకే అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు వ్యవహారం అలాగే చేస్తున్నారు. ఏదైనా ఒకటి కొంతకాలం వింటే మనకు కూడా అది వాడడం అలవాటైపోయి మనం కూడా అలాగే వాడేయడం ప్రారంభం చేస్తుంటాం అన్నమాట. దాని అర్థం ఏమిటి తెలియాలా అక్కర్లేదా? వీ విల్ బి ఏబుల్ టు యూజ్ దట్ వర్డ్ ఇన్ దట్ సెన్స్. అలాగే కొంతకాలం వినాలి. వింటుంటే అర్థం తెలుస్తూ ఉండేటప్పుడు అప్పుడు మనం చేసే నిత్య విధులన్నీ కూడా భగవంతుడి సేవలే. చాలామంది అంటుంటారు చూడండి, మాకు దేవుడి కోసం టైం ఇవ్వడానికి కుదరట్లేదండి, ఆఫీస్ పనులు, బయట పనులు, ఇన్ని పనుల్లో దేవుడి దగ్గర కాసేపు ఏదైనా చెయ్యాలంటే కష్టం అండి అంటే మేము చెప్తుంటాం, దేవుడి దగ్గర కూర్చుంటేనే దేవుడి సేవ కాదురా నాయన. నువ్వు ఆఫీసులోకి వెళ్ళి చేసే పని కూడా దేవుడి సేవే. నీ బయట వాళ్ళతో వీళ్ళతో పాటు తిరిగి చేసే పని కూడా దేవుడి సేవే. నీ జీవితంలో ప్రతి శ్వాస భగవంతుడి సేవే కావాలి. అది నువ్వు ఎక్కడైనా చేయి, ఎవరితోటైనా చేయి, ఎలాగైనా చేయి, ప్రతి పని భగవంతుడి సేవ కావాలి. ఇది తెలుస్తుంది.
భగవంతుడు మన కోసం అర్చామూర్తిగా ఉన్నది మనలో ఆ నిష్ఠని కలిగించడం కోసమనే మనకి తెలియాలి. ఇది క్రమంగా వింటుంటే మనకే అర్థమవుతూ ఉంటుంది. గత 2 రోజుల్లో గోపికల్ని లేపే ఆండాళ్ 1వ గోపికని 2వ గోపికని లేపేటప్పుడు ఈ విషయాలు మనకి తమాషాగా చెప్పిందండి. ఏదో పక్షులు అరుస్తున్నాయి, తర్వాత పక్షులు మాట్లాడుకుంటున్నాయి. అరుస్తున్నాయి అంటే పెద్ద అర్థం ఉండక్కర్లే, కానీ మాట్లాడుకుంటున్నాయి అంటే అర్థం ఉంటుంది పదాలకి. ఆ పదాలు మన కోసం కూడా వాళ్ళు చెప్తుంటారు, మనకు కూడా అది అర్థమవుతూ ఉంటుంది. మనం చేసేటటువంటి భగవద్ ఆరాధన, మనం చేసే నిత్య కర్మలు కూడా ఆరాధనలే అవుతాయి. అవి క్రమంగా చేస్తుంటే ఇదివరకు ఏదైనా నేను చేస్తున్నా, నా కోసం చేస్తున్నా అనుకునేది క్రమంగా మారి వాడు చేయించుకుంటున్నాడు, వాడి కోసం జరుగుతోంది, ఇవన్నీ వాడి యొక్క సేవలు అనే భావం రాత్రికి రాత్రి వచ్చేదండి మనలో. అదొక క్రమ పద్ధతిలో వస్తుందన్నమాట, మెల్లమెల్లగా వస్తుంది. ఇలాగ 2 సార్లు వినాలి అని చెప్పింది గోదాదేవి. అలా వింటే ఏమవుతుంది? అలా వింటుంటే అంతవరకు మనలో ఉండేటటువంటి ఈ అహంకారము, దర్పము లాంటి ఈ చీకట్లు అన్నామే, ఈ చీకట్లన్నీ క్రమంగా మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతుంటాయి. తెల్లవారినట్టు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకు కూడా. తెల్లవారితే ఉన్న వస్తువులు కనిపించినట్టుగా మనలో కూడా ఈ అహంకారం లాంటివి తగ్గితే అవేదో వింటూ ఉంటే మనకు కూడా అవును, ఇది కూడా మనకి సంబంధించిందేలా ఉంది, ఇది కూడా మనకు అర్థమయ్యేటట్టే ఉంది, దీన్ని కూడా మనం వాడచ్చు అని మనకి దాంతో ఒక సంబంధాన్ని కలుపుకునే ప్రయత్నం మనం చేస్తాం. అయితే ఇలాంటి ప్రయత్నం మనం చేస్తున్నా ప్రపంచంలోనే ఉంటాం. మనం తిండి తినాలి, నీళ్లు తాగాలి, పనులు చేసుకోవాలి, సంపాదనలు చేయాలి, ఖర్చులు పెట్టాలి. ఈ పనులు అనేవేమీ ఆగవు, ఇవన్నీ మనం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇవి చేసేటప్పుడు వీటిల్లో ఎంతెంత చేయాలో, ఏ రకంగా మనం దాన్ని స్వీకరించాలో అంత మాత్రమే చేస్తాం, మిగతాదంతా కూడా మనం వదిలిపెడతాం. ఇది ఒక తమాషా. దీన్ని మన గోదాదేవి చాలా అద్భుతంగా వర్ణించిందండి. ఈవేళటి గోపికని లేపేటప్పుడు ఈవేళ గేదెలు కనిపిస్తాయి మనకి. మన వాళ్ళంతా గేదెల్ని బాగా మేపుకుంటున్నారు. ఈవేళటి గోపికల్లో ఇంట్లో ఉండేటువంటి వాళ్ళందరికీ బోల్డని గేదెలు ఉన్నాయి. ఈ గేదెల్ని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, రాత్రి గేదెల్ని వేరుగా దూడల్ని వేరుగాను కడతారు. తెల్లవారిన తర్వాత ఈ గేదెల్ని మొట్టమొదటి కొంచెం పచ్చిక బయళ్ళల్లోకి వదిలిపెడతారు, కాస్త చిన్న మేత మేస్తాయి అని. ఆ పచ్చిక బయళ్ళల్లో రాత్రి కురిసిన మంచు వల్ల బాగా తడిసి ఉంటుందేమో, పచ్చతనంతో మంచి ఆరోగ్యకరంగా ఉంటుంది. ఆ బయళ్ళల్లో ఉండేటువంటి మైదానాల్లో ఉండేటువంటి గడ్డి ఈ గేదెలను దాంట్లో వదిలిపెట్టినప్పుడు రాత్రి కురిసిన మంచుతోటి తడిసినటువంటి ఆ పచ్చటి చల్లటి గడ్డి ఉంటుందే, ఈ గేదెలు దాన్ని మొట్టమొదటి తింటాయి. అవి తినడం చేత వాటిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకొచ్చి అప్పుడు దూడని ఒకసారి వదులుతారు. అప్పుడు దూడ వెళ్ళి దాని పొదుగు దగ్గర మూతి పెట్టి క్రమంగా పాలు తాగుతుంది ఉన్నంత వరకు, తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది. ఇది మామూలుగా జరుగుతుంది. కానీ పాలన్నీ ఆ దూడకే ఇచ్చారు, ఆ గేదె పిల్లకే ఇవ్వరు. ఆ గేదెని మొట్టమొదటి కొంచెం దూడని వదిలిపెట్టి పాలు చేపుకొచ్చిన తర్వాత వీళ్ళు కావలసిన పాలు వీళ్ళు పితుక్కుని దూడకు కావలసిన పాలు దూడకి ఇప్పించి అప్పుడు ఆ గేదెల్ని పెద్ద మేత మేయడం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు అడవుల్లోకి మొదట చిన్న మేతకి పంపిస్తారు, మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకుంటారు. అప్పుడు అవి ఇచ్చే పాలను తీసుకుంటారు, తర్వాత వాటిని పెద్ద మేత కోసం అడవుల్లోకి పంపించేస్తారు. ఇంకా సాయంకాలం దాకా అవి అడవుల్లోనే తిరుగుతూ ఉంటాయి అంతే.
మళ్ళీ ఊళ్ళల్లో ఉండవు. సాయంకాలం అయిన తర్వాత మళ్ళీ పశువులన్నీ కూడా అంతేనండి. కొంతమంది పశువుల్ని బజార్లో వదిలేసేవారండి ఇదివరకు రోజుల్లో. బజార్లో ఈ కొట్టుకు తిరిగి ఆ కొట్టుకు తిరిగి ఏదో వాళ్ళు వీళ్ళు పెట్టేవన్నీ కూడా అవి కొంత తిరుగుతూ ఉండేవి, అలా తింటూ ఉండేటటువంటివి. ఇప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల అలాగా పెడుతూ ఉంటారు. ఊరంతా తిరిగి మొత్తం ఆ మేతలంతా వేసి ఇంటికి వచ్చి యజమానికి పాలిస్తాయండి. బయట ఎవరైనా మళ్ళీ పాలు పెతుక్కుంటా ఉంటే మళ్ళీ అవి ఇవ్వవు. కానీ అవంతా తిరిగి 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 మొత్తం ఎక్కడ దొరికింది ఏమేమి దొరికితే మొత్తం అవన్నీ తిని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి పాలిస్తాయి మళ్ళీ ఇంట్లోకి. ఇది ఇప్పుడు జరిగేటటువంటి పశువుల మేత. కానీ ఇదివరకు రోజుల్లో పొద్దున్న చిన్న మేత మేవగానే వాటిని మళ్ళీ అడవుల్లోకి వదిలేసేవారు. అడవుల్లో అవి బాగా మేసి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి అప్పుడు కావలసినటువంటిది ఏదో వీళ్ళకి పాలు ఇస్తూ ఉండేవి. తర్వాత రాత్రి వీళ్ళు కట్టేసుకుంటారు. ఇది ఒక సన్నివేశం పల్లెటూళ్ళల్లో జరిగేది. ఇది సాధారణంగా ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఉన్న వాళ్ళకి, పశువులతోటి సంబంధం ఉన్న వాళ్ళకి, పశువులకి సేవలు చేసే వాళ్ళకి తెలుస్తాయండి. ముందర అలా వదలాలి, మళ్ళీ వెనక్కి తెచ్చుకోవాలి, అప్పుడు పాలు పితకాలి అనేటువంటి విషయం పట్టణాల్లో ఉండేవాళ్ళకి పెద్దగా తెలియదు. కానీ పల్లెటూళ్ళలో అందరికీ కామన్గానే తెలుస్తుంది. ఈవేళ గోపికకి బాగా మంచి గేదెలు ఉన్నాయేమో, ఆ గేదెలన్నిటినీ కూడా ఆ రైతు మెల్లిగా వదిలితే తెల్లవారు గట్ల అవన్నీ కూడా బయటికి వెళ్ళి ఆ పచ్చిక బయళ్లలో మేతలు మేయడానికి తిరుగుతున్నాయి. అంటే తెల్లవారినట్టే కదా. అంటే ఆ తెల్లవారింది కనుక ఆ దూడని ఆ గేదెని వదులుతారు. మళ్ళీ గేదెలు తెచ్చుకొని పాలు మాత్రం తీసుకొని తర్వాత మళ్ళీ వదిలేస్తారు. ఇది తెల్లవారడానికి గుర్తుగా ఈవేళ గోపికకి చెప్తోంది మన ఆండాళ్. ఇందాక అనుకున్నాం మనం, గేదెలంటే నల్లగా ఉంటాయి, తామసము అంటాం, నలుపు రంగుని కదా. నలుపు రంగు తామసానికి గుర్తు. గేదెల్ని కూడా మనం చూస్తే అవి కూడా తమో గుణంతో నిండి ఉంటాయి. ఇంకా ఆవులంటే కొంచెం కాస్త మనం ఎప్పుడైనా దారికి అడ్డంగా వస్తే, మనం ఏదైనా కారులో ఉంటే అక్కడ ఏదైనా కాస్త గంట కొట్టినా, బెల్ల కొట్టినా, కొయ్యి హారతిచ్చి ఈ హార్న్ కొట్టినా అవేం కదలవండి అంత ఈజీగా. వాటికి తోచిన రీతిలో అవి ఇలాగా ఏదో గడ్డి నవ్వులుకుంటున్నో మరోదో చేసుకుంటున్నో తిరుగుతూనే ఉంటాయి. వాటి గతిలోనే అవి పెడతాయన్నమాట. అంటే అంత మొద్దులు అవి. అంటే తమస్సు అన్నమాట. వాటిలో ఉత్త జిడ్డు బాయిల్లో ఉంటాయన్నమాట అవి. వాటి గట్టిగా పట్టుకు తోస్తే తప్ప అవి పోవు. తోసి తర్వాత వీళ్ళ దారిని వీళ్ళు పోవాలి. వీళ్ళు తమస్సు కలిగినటువంటి గేదెలు కూడా లేచేశాయి, చిన్న మేతకి బయటకు వచ్చేసాయి. మనమేమో కృష్ణుడి కోసం వ్రతం చేస్తున్నాం. సాత్విక ప్రవృత్తిలో ఉండాల్సిన వాళ్ళం. సాత్విక ప్రవృత్తి తర్వాత రాజస ప్రవృత్తి, తర్వాత తామస ప్రవృత్తి. తామస ప్రవృత్తి కలిగినటువంటి గేదెలు కూడా లేచేసాయంటే సాత్వికం కోసం మనం పాకులాడేవాళ్ళం. మనం లేచి మనకు కావలసినటువంటి మేతకి మనం సిద్ధపడద్దా? వాటికి మేత గడ్డిలో, మనకి మేత భగవత్ సేవలో. భగవత్ సేవతో పాటు కలిసి చేసే భక్తుల సేవలో. ఇక్కడ అందరూ నాతో పాటు భక్తులందరూ ఉన్నారు. వచ్చి వాళ్ళకి ఏం కావాలి అనేది చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత నీది కాదు అంటూ లోపల ఉండేటటువంటి గోపికని, మూడవ గోపికని ఈవేళ ఆండాళ్ తల్లి మేల్కొలుపుతుందన్నమాట. చూడండి ఒకసారి పాసురాన్ని చూద్దాం. ఇందాక పాసురాన్ని చెప్పుకున్నాం మనం. కీழ்వానం వెళ్ళెన్రు ఎరుమై సిరువీడు మెయ్వాన్ పరందణ. కీழ் వానం వెళ్ళు. కీழ్ తూర్పు దిక్కులో, వానం ఆకాశం, వెళ్ళు తెల్లబడింది. ఇవి గేదెలు చూసేసండి. పశువులకి సహజంగా తెలుస్తుంది కదా. అలా తెల్లబడింది అని
ఎరుమై గేదెలన్నీ కూడా సిరివీడు మెయ్వాన్ బాలభోగం తినాలి అని వాటికి బాలభోగం. అది మనకి బాలభోగం చక్కెర పొంగలి అధ్వయనంలాగా వాటికి బాలభోగం చిన్న మేత, ఆ పచ్చిక బయళ్ళల్లో ఉండేటటువంటి మంచుతోటి తడిసిన గడ్డి, అది తినడం కోసమని సిరివీడు మెయ్వాన్ పరందనా కాన్ అంతటా వ్యాపించిపోయాయి కదా. అప్పుడే తెల్లవడానికి ఇది గుర్తు కాదు ఇది అంటున్నారన్నమాట. ఇందాక మనం చెప్పుకున్న జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, గేదెలు తామస ప్రవృత్తులు, అవి కూడా బయలుదేరేశాయి. మనం సాత్వికుడైన భగవంతుణ్ణి చేరాలనుకుంటున్నాం, అంతకంటే ఇంకా ముందుండాల్సిన వాళ్ళం. నువ్వు ఇలా పడుకునే ఉన్నావేమిటయా, ఎழிందిరాయ్ పావాయి పిచ్చి పిల్ల, పెద్ద ఏమిటి పెద్ద, నేను నువ్వు మాకందరికీ కూడా పెద్దదానివి, ముందుండి నడిపించాల్సిన దానివి, పడుకుంటావా ఇంకా, లే అని లేపుతున్నారన్నమాట. కానీ లోపల ఆవిడ లేవలేదండి. వీళ్ళు ఇంతలా అన్నా ఎందుకని ఆవిడ చెప్తోంది, ఆవిడ లోపల నుంచి అనుకుంటోంది అన్నమాట. ఏమరా, మీరందరూ చక్కగా కలిసి ఉన్నారు కదా, కలిసి ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. మనకి కలిగినటువంటి భావాన్ని పంచుకోవడానికి ఎవరు లేరనుకోండి, దిగులుగా అనిపిస్తుంది. ఎవరైనా ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుంది. చక్కగా మీరందరూ కూడా కలిసి ఉన్నారు, హాయిగా అందరూ కలిసి సాగుతున్నారు కనుక మీ అందరూ ఆనందంగా కృష్ణ నామాన్ని పలుకుతున్నారు. నిన్నను నారాయణన్ మూర్తి కేశవనై పాడా అంటూ వాళ్ళందరూ కూడా పాడుకున్నారు కదా. మీరందరూ కలిసి నామాన్ని పాడుకోగలుగుతున్నారు, ఆనందంగా ఉన్నారు. మీ ముఖాలన్నీ కాంతితోటి వెలిగిపోతున్నాయి. మీకేమో తెల్లవారాలి, త్వరగాను కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలనేటటువంటి తొందరపాటు ఉంది. దాంతో మీరేం చేస్తున్నారు, తూర్పుని ఇంకా తెల్లారుతోందా లేదా, ఇంకా తెల్లారుతోందా లేదా, ఇంకా తెల్లారుతోందా లేదా అని మాటిమాటికి చూస్తున్నారు అటుపక్కకి. ఇప్పుడు మనకి అటుపక్క నుంచి ఏదైనా చూడండి, రైలు స్టేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ రైలు ఇలా తిరిగి రావాలనుకోండి, స్టేషన్లో మనం కూర్చున్నాం, ఏం చేస్తుంటే టైం అవుతుంటే ఇంకా వస్తుందా లేదా, ఇంకా వస్తుందా లేదా, అది వస్తే ఆటోమేటిక్గా రానే వస్తుంది, అది చూస్తే వస్తుంది ఏమిటది. కానీ మనలో ఉండేటువంటి తొందరపాటుతనం ఏం చేస్తుందంటే, అది త్వరగా వస్తే బాగుండు అనుకున్నప్పుడు దాన్ని ఇంకా ఎప్పుడో చూస్తూ ఉండాలి. ఆ చూస్తుంటే అక్కడ ఏదైనా చప్పుడు వచ్చినా ఇగో చుక్కు అన్నట్టు ఏదో వినిపిస్తున్నట్టుంది, రైలు వచ్చేస్తుందో ఏమిటో. ఇంతలో వాడు అనౌన్స్ చేస్తాడు, రైలు అరగంట లేటు. కానీ మనలో ఒక తొందరపాటుతనం ఉంటుంది, ఇంకా వస్తోందేమో. అట్లాగా మీరందరికీ కూడా ఉండేటటువంటి ఆ త్వర అతిశయం చేత, తూర్పు త్వరగా తెల్లవారిపోతే మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోవచ్చును అనేటటువంటి దృష్టి మీలో ఉండడం చేత అప్పుడు అలా తూర్పుకేసే చూస్తూ ఉండడంతో మీ అందరి ముఖాలు తేజస్సుతోటి ప్రకాశిస్తున్నాయి కదా, బల్బులు వేసినట్టుగా. చేత మీ దృష్టి అటు అలాగ తూర్పు పక్కన పడి ఆ తూర్పు అంతా మొత్తం తెల్లారిపోయినంత కాంతివంతంగా ఉంది సుమా అని తేల్చేసిందండి. తెల్లవారడానికి ఈవిడ అంగీకరించలేదు. చేత మీ దృష్టి పడి తూర్పు తెల్లవారినట్టు అనిపిస్తోంది, కీழ்వానం వెళ్ళు అని అనిపిస్తుంది. అంచేత మీకు అది సరైన జ్ఞానం కాదర్రా, అది తెల్లవారడానికి అది ఏం గుర్తు కాదు. తూర్పునే చూస్తున్నారు కానీ అక్కడ ఉండేటటువంటి గుర్తుని మాత్రం మీరు వేరే, చీకటిని వేరే చూస్తున్నారు, తెల్లవారింది అని అనుకుంటున్నారు. ఇదొక రకమైన భ్రమ, ఇదొక రకమైన భ్రాంతి. దీనికి అన్యథాజ్ఞానం అంటారు. మీ అందరికీ అన్యథాజ్ఞానం కలిగిందర్రా. దిక్కుని దిక్కులా చూస్తున్నారు, అక్కడ ఉండేటటువంటి లక్షణాన్ని మార్చి చెప్పుకుంటున్నారు. ఇదన్నమాట. అంటే శంఖాన్ని శంఖంలా చూస్తాడు కానీ ఆ శంఖం పచ్చగా ఉంది ఉంటాడు. వస్తువు యొక్క ధర్మాన్ని మార్చేస్తాడనమాట. దీనికి అన్యథాజ్ఞానం అంటారు. పాప మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు,
అన్యథా జ్ఞానం. ఇంకా అప్పుడే తెల్లవారులేదరా. పైగా మీరేమనుకుంటున్నారు, గేదెలు వెళ్ళిపోతున్నాయనుకుంటున్నారు. నిజానికి అక్కడ గేదెలు లేవు, ఏం లేవు అక్కడ. కానీ మీరు మాటిమాటికి అటే చూస్తూ ఉండడంతో అక్కడ చీకటంతా ఉందే, అది ఇలాగా ఉండల కింద అయిపోయి దొల్లుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అదంతే అజ్ఞానం, చీకటి. ఆ చీకటలా మీ ముఖకాంతి ప్రభావం చేత అన్నమాట. అది అలా వెళ్ళిపోతుంటే మీకు అదేమో గేదెలు వెడుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది. నిజానికి గేదెలు కాదు, అది మీకు ఆ దిక్కుకి మధ్యలో వ్యాపించి ఉండేటటువంటి తమస్, చీకటి అట్లా వెళ్ళిపోతుందరా. చీకటిని కూడా ఒక ద్రవ్యంలా గోదావరి దేవి భావిస్తుంది అన్నమాట. వీళ్ళందరికీ కలిగినటువంటి ఆ తూర్పు దిక్కును చూడడం చేత లోపల ఉండేటటువంటి భావాలన్నీ కూడా అలా వెళ్ళిపోతుంటే, చీకటి వెళ్ళిపోతుంటే వాటికి గేదెలు అనుకున్నారు. వస్తువునే మార్చేశారు. ఇక్కడ చీకటినే గేదె కింద మార్చేశారు. దాన్ని ఏమంటాం? ఒక వస్తువునే మార్చేసి, అక్కడ శంఖం ఉంది కానీ ఆ శంఖాన్ని చూడలే. అబ్బా వెన్నముద్ద ఎంత బాగుందండి. వస్తువుని మార్చేశాడు కానీ తెలుపుదనంగానే గుర్తిస్తున్నాడు. ధర్మాన్ని గుర్తిస్తున్నాడు కానీ ఆ ధర్మి, ఆ వస్తువుని మాత్రం వాడు మార్చుకున్నాడు. ఇది ఒక రకమైనటువంటి భ్రమ కదా. అది కూడా దాన్ని ఏమంటాం? విపరీత జ్ఞానం అంటాం. విపరీత జ్ఞానం అంటే మీకు అన్యథా జ్ఞానం, విపరీత జ్ఞానం. ఇంకా పాపం చిన్నపిల్లలు అజ్ఞానం తొలగలేదు ఇంకా మీకు. అంచేత మీకు తూర్పు కాదది, ఆ తూర్పు తెల్లవారనో లేదు, గేదెలు కాదవి. మీలో ఉండేటటువంటి తామస భావాలన్నీ పోతున్నాయి. మీ అందరూ కూడా కలిసి ఉండడం చేత నా దగ్గరికి వచ్చి నన్ను ఇంకా పాపం లేపాలి అని అనుకునేటప్పటికీ మీలో కొంచెం ఒక రకమైన కష్టం కలిగింది. నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉన్నాను అని మీకు తెలిసి, నేను లేచి ఉన్నాను అని తెలిసిందో, అప్పుడు మీలో ఆ సంశయాలన్నీ కూడా పోతున్నాయి. అవన్నీ గేదెల్లాగా పోతున్నాయి. పెద్దల యొక్క సన్నిధానానికి చేరితే మనలో ఉండేటటువంటి ఆ తామో భావాలన్నీ కూడా పోతున్నట్టుగా అన్నమాట. అంచేత నిజానికి అది సరైన జ్ఞానం కాదరా. తెల్లవారు లేదు అని పడుకుందాడు లోపల. ఆవిడ లేవలే. మరి లేవకపోతే ఏం చేయాలి? మళ్ళీ ఇంకో గుర్తు ఏదో చెప్పాలి లేపటానికి. మిక్కుళ్ళ పిళ్ళెగళం పోవాన్ పోగిన్నారై పోగామల్ కాత్తు. మిక్కుళ్ళ పిళ్ళెగళం, మిగిలినటువంటి ఇంకా మిగతా పిల్లలంతా ఉన్నారు కదా, బోళ్ళంతమంది. ఇప్పుడు నువ్వు ఒకతే కాదు కదా, 5 లక్షల మంది ఉన్నారే. చేత మిగతా వాళ్ళంతా కూడా పోవాన్ పోగిన్నారై, వాళ్ళంతా అసలు మనం కృష్ణుడి దగ్గరికి వెడితే చాలు, ఆయన ఏమైనా చేస్తాడా చేయడా అవన్నీ మనకి ఇంపార్టెంట్ కాదండి. అసలు వెళ్ళడమే ప్రయోజనం అంతే. ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలకి చూడండి, ఉయ్యాల్లో కూర్చుంటారు. ఉయ్యాల్లో పడుకోబెడుతుంది అమ్మ, ఏదో కాస్త ఇంటి పనులు చేసుకుందామని. సరే కొంతసేపట్లో ఇంటి పనులు పూర్తయిపోయాయి, కాస్త వచ్చి విశ్రాంతిగా పక్కన కూర్చుందండి. ఇంతలో ఆ ఉయ్యాల్లో ఉండే పిల్లాడు లేస్తాడు. ఏం కోరుతాడో అతను లేవగానే ఎదురుకుండా అమ్మ కనిపించాలి, లేకపోతే ఏడుపు వచ్చేస్తుంది. ఆ ఎదురుకుండా అమ్మ కనిపించిన తర్వాత వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? చేతులు చాచి అమ్మ దగ్గరికి పెడతారు. అమ్మ ఎత్తుకుంటుంది. దేనికి? ఏం లేదు. దానివల్ల వేరే ప్రయోజనం అంటూ ఏముండదు. అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళడమే అంతే, అమ్మ ఒడిలో చేరడమే ప్రయోజనం అంతే. దానివల్ల ఇంకోటి ఏమైనా లాభం వస్తుందా వీళ్ళకి? ఏమి ఉండదు. వెళ్ళడమే ఎట్లాగైతే ఆ పిల్లవాడికి ప్రయోజనం అని అనుకుంటామో, అట్లానే వీళ్ళందరికీ కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళడమే ప్రయోజనం అండి. వెళ్ళి ఆయన దగ్గర నుంచి ఏదో అడిగి తీసుకుని వెళ్ళిపోవాలని కాదు వీళ్ళ కోరికలు. మన గోపికలు ఎవ్వరూ కూడా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, దేవుడా నాకు ఇది కావాలి, నాకు అది కావాలి, నాకు ఇవి చేయాలి
అవి చెయ్యాలి, ఇలా ఏం ఉండదండి ఆయన దగ్గర. మన వాళ్ళు ఎప్పుడూ కూడా భగవంతుడి ఏదో అడిగి లాభం పొందాలి అని ప్రయోజనాపేక్షతోటి భగవంతుణ్ణి చేరరు. ఏ ప్రయోజనం కోరకుండా అనన్య ప్రయోజనులై పెడతారు అన్నమాట. అంచేత వీళ్ళంతా కూడా అట్లానే వెడుతున్నారు. కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే అసలు వెళ్ళడమే ఆనందం. వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, వెడితే ఆనందం అంతే. వెళ్ళాలనుకుంటే ఆనందం, వెడుతుంటే ఆనందం, అక్కడ చేరుతుంటే చేరితే ఆనందం. ఆ స్మరణే ఆనందం అండి. పోవాన్ పోగిన్నారై, వెళ్ళడమే ఒక ప్రయోజనం అని అనుకుంటూ మిగతా పిల్లలంతా వెళ్ళిపోయారయ్యా, నువ్వు మాత్రం ఆగిపోయావు. నువ్వు ఈ మాట వినేటప్పుడు లోపల కొంచెం కోపం వచ్చిందండి. అంటే నేను వచ్చినా రాకపోయినా పెద్ద లెక్క లేదన్నమాట మీకు. మిగతా వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు, సరే ఇంక అంతా వెళ్ళిపోతే ఇంక మళ్ళీ నేను ఇంకా అన్నట్టుగా పాపం లోపల ఆవిడ మొహం పెట్టి ఉంటుంది. పోవాన్ పోగిన్నారై పోగామల్ కాత్, వాళ్ళందరినీ అలాగా వెళ్ళిపోవచ్చునా, ఎవరి మటుకు వాళ్ళు అందరినీ కలుపుకునే వెళ్ళాలి. నువ్వొక్కరివి రాకపోయినా అసలు మాకు అది లోపమే. వెడితే ఏం చేస్తామనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, వెళ్ళాలంతే. మనం కలవాలి, వెళ్ళాలంతే, అందరు కలిసి ఉండాలి, వెళ్ళాలి అంతే. పోవాన్ పోగిన్నారై, అయితే నన్ను మర్చిపోయారు కదా, పెద్ద నేను రాకపోయినా మీకేం మెంగలేదు కదా, వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోయారు కదా, అయితే ఇంకెందుకులేండి అని మా పక్క తిరిగి పడుకుందండి ఆవిడ. అంటే మన వాళ్ళు చెప్తున్నారు, గోదాదేవి పిచ్చి పిల్ల, అలా వెళ్ళిపోతా అంటే మేము వెళ్ళిస్తాం వాళ్ళని అలాగా, నువ్వు లేకుండా మేము వెళ్ళిపోతాం అలాగా. నువ్వు ముందు ఉంటే కదా మాకు అందరికీ ప్రయోజనం, నువ్వు ముందు ఉంటే కదా మాకు కృష్ణుని దగ్గర వెళ్ళడానికి ఒక ధైర్యం, నువ్వు ముందు ఉంటే కదా మా తరఫున నువ్వు వాదించగలుగుతావని మేము భరోసాగా ఉండగలుగుతాం. అలాగ వెళ్ళిపోవడానికి మేము చెయ్యాదని చెయ్యోమని మొదటి రోజునే చెప్పాం. ఏమిటి అర్థం చెయ్యాదని చెయ్యోమంటే? పెద్దలు చెయ్యనివి మేము చెయ్యము. పెద్దలు ఏం చేయలేదు. ఎప్పుడైనా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి అని అంటే ఆ దేవుడు మనకేసి చూడ్డానికి ఇష్టపడేట్టుగా ఎవరుంటారో అలాంటి వాళ్ళని ముందు పెట్టుకు పెడితే ఆటోమేటిక్గా చూస్తాయండి మనని. మనకి వేరే పెద్ద యోగ్యతలు అక్కర్లేదు, యోగ్యతలు ఉన్న వాళ్ళ గోష్ఠిలో మనం చేరితే చాలండి, అంతే. ఇది మనకు కావాల్సింది. అందుచేత నిన్న అలా వదిలిపెట్టేసి మేము అలా వెళ్ళిపోతామని అనుకుంటున్నావు, అలాగా వెళ్ళనివ్వలేదు. ఇగో నువ్వు రాలేదు అని మేము అన్నాం అంతే, బయట అనౌన్స్ చేసాం ఒక్కసారి అంతే. ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ స్పీడ్ బ్రేక్ వేసినట్టుగా, సడన్ బ్రేక్ వేసినట్టుగా టక్కమని ఆగిపోయారు అందరూ. నిన్ను తీసుకుని వెళ్ళాలి అని అందరం ఆగిపోయాం. పోగామల్ కాత్, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళిపోకుండా ఆపి ఉన్నై కూవువాన్ వందు నిన్ను పిలవాలి అని ఇక్కడికి వచ్చి నీ దగ్గరికి చేరాం. అమ్మాయ్యా, ఇప్పుడు మాకు గొప్ప ధైర్యంగా ఉంది. నీ దగ్గరికి చేరామంటే మాకు చాలా గొప్ప ధైర్యంగా ఉన్నాయి. పెద్దల దగ్గరికి చేరితే మనకెంత ధైర్యంగా ఉంటుందండి. ఎవరో ఒకళ్ళు మనకు తరఫున పెద్దలు ఒక దిక్కు ఉన్నారు అని అంటే మనకుండే ఒక భరోసాయే వేరు. అప్పుడు హాయిగా మనం గెంతుకుంటూ పాడుకుంటూ ఆడుకుంటూ ఉంటాం. ఎవ్వరూ లేరనుకోండి మనకు చాలా దిగులైపోతుంది. మనం అంచేత నీ దగ్గరికి రావడమే మాకు ప్రయోజనం. ఉన్నై కూవువాన్ వందు నిన్నోం, వచ్చి నీ సన్నిధికి చేరాను తల్లి. ఎందుకు చేరారు? ఏం పెద్ద ఇప్పుడే జ్ఞాపకం వచ్చాను ఏమిటి? లేదమ్మా, కోదు కులముడ ఎప్పావాయి ఇழிந்திராய் పాడిప్పరై కొండు ఉన్నెక్కువానను కోదుగలముడయ్య పావాయి. అసలు నీ దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావంటే నువ్వు చాలా గొప్పదానివి. ఎంత గొప్పదానివంటే అసలు నీ దగ్గరికి రావడం, నీతో మాట్లాడడం, నీతో కలిసి సంచరించడం,
కృష్ణుడికి కూడా ఇష్టం. కృష్ణుడు కూడా అదే కోరుకుంటాడు. అంటే ఆయనకి కూడా ఇష్టాన్ని కలిగించేంత గొప్పదానివి నువ్వు. ఆయన స్మరించేది నిన్నే స్మరిస్తూ ఉంటాడు ఎప్పుడూ కూడా. మేమంతా కూడా ఉంటాం అనుకో, కానీ నిన్నే అడుగుతాడు ఆయన ఎప్పుడు. ఓయ్ ఫలానా గోపిక వచ్చిందా అని అడుగుతాడు అనుకోండి. రాలేదు అన్నాం అనుకోండి, ఓహో వదిలిపెట్టేసి వచ్చారనమాట. అంచేత నిన్ను అలాగ వదిలిపెట్టి మేము ఎలా పెడతాం? ఆయనకు కూడా నువ్వు కుతూహలం కలిగిన దానివి కాదు. నీకు కుతూహలం, మాకు కుతూహలం ఉంది. కుతూహలం ఆయనకి కలిగించగలిగినంత గొప్పదానివి నువ్వు. కోదుగలం ఉడయా, కౌతూహలాన్ని ఆయనలో కలిగించగలిగినటువంటి యోగ్యురాలా. పావాయి, మంచి నిండుతనం కలిగినటువంటి హే గోపిక ఎഴുందిరాయ్, లే. నువ్వు మేల్కొన్నావు అంటే మాలో ఉండే చీకట్లు పోతాయి. సూర్యుడు ఉదయిస్తే మన మధ్య ఉండే అంధకారం పోయినట్టుగా నువ్వు లేచావు అనంటే మాలో ఉండేటువంటి అంధకారం క్రమంగా దూరం అవుతుందమ్మా. మాలో ఒక తెలివి ఏర్పడుతుంది, కలగవలసినటువంటి తత్వజ్ఞానం మాకు కలుగుతుంది. ఏం చేయాలరా మనంతా లేచి మేము మీతో వచ్చితే? పాడి పరెకొండు, మనం చేయవలసింది పాడాలి, భగవన్ నామం పాడటం, అది మనం కోరుకుంటున్నాం. నామం పాడితే పరైకొండు, ఆయన పరై మనకి ఇస్తాను అని అన్నాడు. ఇస్తాను అన్నాడు కనుక మనం పరై తీసుకుంటాం. పాడడం వల్ల పరై వస్తుందని కాదు. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏదో గంట సేపు ఈ పని చేస్తే ఇంత పైసలు వచ్చును, ఏదో గంట సేపు నామ సంకీర్తన చేస్తే ఇన్ని పైసలు ఇస్తారు అంటే వీళ్ళు పాడి పరైకొండు. పాడడం అనేది సంపాదన కోసం కాదు మేము చేసేది. పరై అనేది మాకు ప్రధానం కాదు. ఆయన ఇస్తానన్నాడు కనుక పుచ్చుకుంటాం అంతే తప్ప మాకు దాని యందు ఆశ అనేది లేదు. మాకు ఆశ భగవంతుడి యందే. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆయన ఇదిగో ఇది నీకు తగును తీసుకో అనంటే బస్ అంతే. పాడి పరైకొండు, ఆయన మన మాట వింటాడా? మావాయి పిళందానై, మా అశ్వాసురుడు అతని యొక్క వాయ్ పిళందాన్, నోటిని చీల్చెను. అశ్వాసురుడికి శ్రీకృష్ణుని మింగేద్దామని అనిపించి ఒకసారి వచ్చి పెద్దగా నోరు తెరిస్తే కృష్ణుడు చిన్నప్పుడు ఆ అశ్వాసురుడిని చూసి అదేదో పెద్ద గుర్రం నోరు తెరిచింది, ఎంత బాగుందో చూద్దామని వెళ్ళి దాని నోట్లో చూడండి, ఎక్కడ కన్నం కనిపిస్తే అందులో వేలు పెడుతుంటారు చిన్నపిల్లలు. అలాగా గుర్రం నోరు తెరిచింది కనిపించింది, వెళ్ళి దాంట్లోకి చేయి పెట్టాడండి. భలే తమాషాగా ఉంది ఆ లోపలంతా. ఆ తమాషాగా ఉండేటప్పటికి ఆయనకి ఆనందం కలిగి ఆ చెయ్యి అలా ఉబ్బిపోయింది. అంతే, దాని నోరు కాస్త చీలిపోయింది. ఇది చెప్పారు మన వాళ్ళు, ఈ చరిత్ర చెప్పారు. ఎందుకోసం చెప్పారంటే కృష్ణుడికి ఏదైనా ఉపద్రవం వస్తోందంటే పాపం వీళ్ళకి బాధ వేస్తుంది, బెంగ కలుగుతుంది. అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అని ఆయన అందులోంచి బయటికి తేవాలని అనిపిస్తుంది. ఆయనకి ఏదైనా ఒకసారి దృష్టి తీయాలని అనిపిస్తుంది. నిజానికి వీళ్ళు చేసేది ఏం కాదు, అది ఉపద్రవాలు వీళ్ళు తొలగించేది అంతకంటే కాదు. ఆయనకు వచ్చిన ఉపద్రవాన్ని పాప ఆయనే తొలగించుకుంటాడు. పూతన వచ్చింది, ఎవరైనా వెళ్ళి ఆ పూతని దూరంగా రాకుండా చేశారేంటి? ఏం చేయలే. పూతన వచ్చింది, ఆయనే పూతన ప్రాణాలని హరించాడు. హరించిన తర్వాత ఆవిడ పెద్ద ఆకారం ధరించి పడిపోతే ఆ గుండెల మీదే కూర్చుని ఇంకా ఆడుకుంటున్నాడు ఈయన. పరుగు పరుగును వచ్చారు వాళ్ళందరికీ ఆ అరుపులు విని. అప్పుడు పిల్లాన్ని తీశారు అక్కడి నుంచి. తీసి వాడికి దృష్టి తీయడం ప్రారంభించారు. నీకు ఈ దృష్టి పోవాలి, ఆ దృష్టి పోవాలి. ఉపద్రవం నుంచి తొలగించుకున్నది ఆయనే, వీళ్ళెవరూ కాదు తొలగించేది, ఆయనే తొలగించుకుంటాడు. తొలగించుకొని తనని వీళ్ళకి ఇచ్చుకుంటాడు. ఎందుకంటే తను లేకపోతే వీళ్ళు ఉండలేరు కనుక వీళ్ళ ఉనికికి ఆ ఉపద్రవం నుంచి తనని బయటకు తెచ్చుకొని వీళ్ళకి ఇచ్చుకుంటే వీళ్ళు బాగుంటే వీళ్ళని చూసి ఆయన ఆనందిస్తాడు, ఆయన చూసి వీళ్ళు ఆనందిస్తారు. అంతే.
కృష్ణుడికి వచ్చిన ఎన్ని ఉపద్రవాలైనా మీరు చదవండి ఒకసారి భాగవతంలో. ఎవ్వరూ ఏం చేయలే, అన్నీ పాప ఆయన తొలగించుకున్నవే. ఈ అశ్వాసురుడు వచ్చాడు. అశ్వాసురుడు వచ్చినప్పుడు అతనికి ఏదో కృష్ణుడికి ఆపద కలుగుతుందేమో అని మనం గబగబా వెళ్ళాలి కదా, ఆపదను తొలగించాలనో లేకపోతే ఆయనకి దృష్టి తీయాలనో. అలా ఈవిడ పరిగెట్టుకు వస్తుంది బయటికి అని అనుకుని పాపం చెప్పారు. ఆవిడేం బయటికి రాలా. మా వాయి పిళ్ళందానై, ఆ గుర్రం యొక్క నోటిని చీల్చి పారవేసెను. అమ్మాయ్యా, చీల్చేశాడా? అయిపోయిందా? ఉపద్రవం తప్పిపోయిందా? పోన్లే, పక్క తిరిగి పడుకుంది మళ్ళీ. అంటే అందుకోసం అది చెప్పింది నీకు ఇది. మల్లరై మాటియా, ఇద్దరు మల్లురు కృష్ణుడి మీదకి దాడి చేశారోయ్. దాడి చేస్తే వాళ్ళిద్దరినీ కూడా మట్టి కరిపించాడు. మల్లరై మాటియా, వాళ్ళిద్దరు నశించిపోయేటట్టు చేయగలిగాడు ఆయన. సరే, మల్లూరు దగ్గర దాకా వెళ్ళాడు. మల్లూరు అంటే ఎక్కడ వాళ్ళు? వీళ్ళు కంసుడి దగ్గర ఉండేవాళ్ళు. మరి కంసుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? పట్నంలో ఉంటాడు. అంటే మనవాడు పల్లెటూరు నుంచి మెల్లిగా పట్నానికి మారాడనమాట. పట్నానికి మారిన వాడికి మళ్ళీ ఎప్పుడైనా పల్లెటూరు రావాలనిపిస్తుంది ఏమిటండి? ఇప్పుడు మీరందరూ ఒకనాడు పల్లెల్లో ఉన్నవాళ్ళే కదా, ఇప్పుడు పట్టణాలకు వచ్చేసారు. ఇప్పుడు మీరు మళ్ళీ ఆ పల్లెల్లో వెళ్ళి ఉండాలనిపిస్తుందా మీకు? చాలా కష్టం అండి, ఏ సౌకర్యాలు ఉండవండి అక్కడ. అది తమాషా. మరి పట్నపు రుచి పడితే మళ్ళీ పల్లెటూరు సొక్కదు. మనవాడికి పట్నపు వాసన పట్టింది కదా. ఎందుకంటే పట్టణానికి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పట్టణంలో ఉండేటటువంటి మంచి సుందరమైనటువంటి భామలు చాలామంది ఉంటారు కదా, వాళ్ళతోటి పరిచయం కలిగిన తర్వాత మనం అంతా పల్లెటూరు వాళ్ళమాయే. ఇక మన మీద ఏం దృష్టి ఉంటుంది కనుక ఆయనకి ఇక వెళ్ళి వాటిల్లోనే మునిగిపోతాడు. ఎందుకంటే ఆయన కంసుడి సభకి చేరినప్పుడు, ఆ రాజ్యంలోకి వచ్చినప్పుడు ఆ మాలాకారుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మాలలు వేయించుకున్నాడు. చాకలవాడి దగ్గర వెళ్ళి బట్టలు అడిగాడు మొట్టమొదట. అయితే వాడు, మీ మొహాలకి ఈ బట్టలు ఎందుకయ్యా? ఇవి రాజుగారికి ఇచ్చే బట్టలు అన్నాడు. సరే, మేము ఎవరు అనుకున్నావు అని వెళ్ళి వాడిని రెండు వాయించారు. వాడి పని అయిపోయింది అక్కడ. ఆ బట్టలన్నీ తీసుకొని చక్కగా వేసుకున్నారు. మరి కొత్త బట్టలు వేసుకోగానే దానికి ఏదో సెంటు గింటు పూసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా, అంచేత మాలాకారుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. సరే, మాలాకారుడు ఎవరు? అరే, ఆ మాలలు పాపం ఆయనే ఆనందపడిపోయి రాజుగారికి ఇచ్చే మాలలన్నీ మొత్తం కృష్ణుడికి బలరాముడికి వేసేసాడు. మరి అంత ఆనందం కలిగింది. ఆయనకు కావాల్సిన వరాలు ఏవో ఇచ్చారు. వీధిలోంచి నడిచి వస్తుంటే సభ కంసుడు ఉండేటటువంటి స్థలానికి ఇటు అటు ఉండేటటువంటి మేడల మీద ఉండే ఆ జనం అంతా కూడా కృష్ణుడిని చూస్తూ, అయ్యయ్యో, ఇంత చిన్నపిల్లలు వీడిద్దరును, కృష్ణ బలరాములు. కంసుడు చేసినటువంటి వ్యవస్థ అందరికీ తెలుసును. కృష్ణుడి దగ్గరికి మొట్టమొదటి ఒక ఏనుగుని పంపిస్తాడు. ఏనుగుని కనుక వాడు దాటితే అక్కడ ఇద్దరు మల్లుల్ని పెట్టాడు. ఆ మల్లుల్ని కూడా దాటితే అప్పుడు తానేదో చేద్దాము అని అనుకున్నాడు. కృష్ణుడు వస్తుంటే ఇలాంటి చిన్ని పిల్లాడి కోసమని అంత పెద్ద పెద్ద ఏనుగుని, అంత పెద్ద పెద్ద మల్లుర్ని ఇలా పెట్టి ఎంత ఉపద్రవం చేయాలి అని అనుకుంటున్నాడో. అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో, ఇదా పని చేయాల్సింది అని పాపం చాలామందికి అందరికీ మనస్సులో చాలా బెంగ కలిగిపోయింది. పాపం అంతా కూడా పాపం కడుపు పిసుక్కుంటూ పాపం వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు, వాళ్ళు ఏడుస్తున్నారు. ఈయన వస్తుంటే చూస్తున్నాడు వాళ్ళందరినీ. ఓహో, పాపం వీళ్ళ దుఃఖం తగ్గించాలంటే తను సుఖంగా ఉండాలి. తను సుఖంగా ఉండాలంటే ఆ మల్లుర్ని ఏనుగుని కూడా నాశనం చేసేయాలి. వాటి బారిని తను పడకుండా ఉండాలి. అప్పుడు తాను బాగుంటే వాళ్ళకి ఆనందం కలుగుతుంది. కనుక వీళ్ళకి ఆనందం కలిగించడం కోసం ఈ ఏనుగుని సంహరిస్తానని కోరలు పీకి దాని కొమ్ముల్ని, దంతాలు ఉంటాయి కదా ఏనుగు దంతాలు, ఆ దంతాలని పెకలించి ఆ దంతాలతోటే దాన్ని పొడిచి సంహరించి పారేశాడు. కువలయాపీడం ఏనుగు అక్కడ ఉన్నది, దాన్ని కాస్త సంహరించేశాడు. అయిపోయింది. తర్వాత చాణూర ముష్టికులు ఇద్దరు మల్లరై మాట్టియా, ఆ ముష్టిక చాణూరులు ఇద్దరిని కూడా
మట్టి కరిపించారట. ఎట్లా అంటే వాళ్ళకేంటి శుభ్రంగా రకరకాల చెడు తిళ్ళన్నీ పెట్టి రకరకాలుగా మాదక ద్రవ్యాలు తాగించి మంచి కొవ్వెక్కి బలిసేటట్టుగా చేసి పెట్టాడు. కృష్ణుడికి ఏదో ఉపద్రవం కలిగించాలి అనే కంసుడు వాళ్ళిద్దరిని కూడా, మల్లుర్ని ఇద్దరిని, వాళ్ళిద్దరూ కూడా మొత్తం ద్వారానికి ఇటొకడు అటొకడు నిలబడి ఉన్నట్టండి. వాడు చెప్పాడు కంసుడు, ఇద్దరు రాగానే సరే ఇట్నుంచి ఒకడు అట్నుంచి ఒకడు, ఇద్దరు పిల్లల్ని పట్టుకోండి, శుభ్రంగా నలిపి పారేయండి అంతే అన్నాడండి కంసుడు. వీళ్ళు అలాగే ఉన్నాడు, శుభ్రంగా మంచి బాగా డోస్ కూడా వేసేసుకుని ఉన్నారేమో. ఎదట ఎవడున్నాడో కూడా కనిపించట్లే. వీడిలా ఉన్నాడు, వాడు అలా ఉన్నాడు. వీడికి కళ్ళు మత్తెక్కున్నాయి, వాడికి కళ్ళు మత్తెక్కున్నాయి. కృష్ణుడికి బలరాముడికి తెలుసునండి ఇలా ఉంటుందని. అందుకోసం వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఇలా కిందకి వంగిపోయి జాగ్రత్తగా వచ్చేసారండి ఆ ద్వారంలోంచి లోపలికి. ఇక్కడ పక్కన లోపలికి వస్తుంటేనే వాడు ఇలా చేయెత్తాడు అక్కడ కంసుడు. వెంటనే వీడు ఇటు పడ్డాడు, వాడు ఇటు పడ్డాడు. చాణూరుడు ముష్టికుడు ఒకళ్ళు పీకలు ఒకళ్ళు పట్టుకున్నారు. పట్టుకుని ఒకళ్ళు నొక్కేయడం ప్రారంభించాడు. మత్తుగా ఉన్నారు కదా, ఎవడ పీక పట్టుకున్నాడో ఎవడు నొక్కుతున్నాడో కూడా వాడికి తెలియలేదు. ఒకళ్ళు నొక్కేసుకొని ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు కుస్తీలు పట్టేసుకుంటుంటే పాపం కృష్ణుడికి బలరాముడికి చేయాల్సిన పని ఇంకేం లేదు. వీడినో దెబ్బ కొట్టాడు, ఆయన వాడినో దెబ్బ కొట్టాడు. శుభ్రంగా ఇద్దరు కింద మట్టి కరిచి పడ్డారంతే, అయిపోయి. మల్లరై మాటియా, ఇది భగవంతుడు చేసే పని. పెద్దల అనుగ్రహం మన మీద కలిగితే, జ్ఞానులైన మహనీయుల వల్ల మనలో ఉండే అజ్ఞానం తొలగితే, మన ఇంద్రియ ప్రవృత్తులని మారుస్తాడు ఆయన. అశ్వాసురుణ్ణి చంపాడంలే, మా వాయిపిళందా అన్నాడు. అశ్వాసురుడు యొక్క నోటిని చీల్చివేసెను. ఇంద్రియములు మనకి గుర్రాలైతే, ఇంద్రియముల ముఖాలు, ఇంద్రియముల యొక్క ద్వారాలు మన యొక్క నోరు, కన్ను, చెవి, చేతులు, కాళ్ళు, ఇవన్నీ కదా. ఇవి ఇంద్రియాలు కాదు, ఇవి ఇంద్రియ ద్వారాలు. ఇవి ఈ ద్వారాలని బాగు చేస్తాడంటే నోటికి సక్రమమైనటువంటి ఆహారాన్ని తినే యోగ్యత కలిగిస్తాడు, కంటికి మంచి దృశ్యాలని చూసే అవకాశం కలిగిస్తాడు, మన ఇంద్రియ ప్రవృత్తుల్ని సన్మార్గంలో పెడతాడండి. అలా పెట్టడానికి వీటి వెనకాత వెళ్ళి పాడు చేసేవేవో శక్తులు ఉన్నాయి. ఆ శక్తుల్ని ముందర వాటిని అణచాలి. ఏమిటా శక్తులు? అవి రెండు మల్లురు లాంటివండి. ఆ వెనక ఉండేటువంటి శక్తులే మనలో ఉండేటటువంటి కామ క్రోధాలు రెండు కూడా. ఇవి మల్లురు. కామ ఏషః, క్రోధ ఏషః, రజోగుణ సముద్భవ. ఒకటే నిజానికి, ఇవి రెండు కాదు, ఇది ఒక్కటి. రజోగుణంలోంచి ఇవి రెండు వస్తాయి. కామం వస్తుంది, కోరికలు పెరుగుతాయి. ఆ కోరిక తీరకపోతే అదే కోపంగా మారుతుంది. ఆ కోపంగా మారిన తర్వాత ఎవడు నాకు అడ్డొచ్చాడు అనుకుంటాడో వాడిని ఏదో చెయ్యాలని బయలుదేరుతుంది అన్నమాట. కామము, క్రోధము. కృష్ణుడు వీటికి రెండు పేర్లు పెట్టాడండి, తమాషా పేర్లు. ఏంటది? ఒకటి కామానికి తిండిపోతు అని పేరు పెట్టాడు. కామానికి పేరేంటి? తిండిపోతు. తిండిపోతు అంటే అర్థం ఏంటి? వాడికి ఎప్పుడు తినడం తప్ప ఇంకేం తెలియదండి. వాడికి ఎంత తిన్నా తృప్తి లేదు. వాడికి తింటూనే ఉంటాడు, ఇంకా కావాలంటాడు, తింటూనే ఉంటాడు, ఇంకా కావాలంటాడు, తింటూనే ఉంటాడు, ఇంకా నీరసించిపోయినట్టు పోజు పెడతాడనమాట. ఇది కామం యొక్క లక్షణం. ఇది పూరణైరేవ కన్యతే అంటాడు శాస్త్రకారు. ఇప్పుడు కోరికలు అనేటటువంటి పెద్ద పెద్ద గుంటలు లాంటివి. ఈ గుంటల్ని మనం పూడుద్దాము అని దాంట్లో ఏదైనా ఒకటి వేసామనుకోండి, ఏది వేస్తామో దాంతోటే అది మరింత పెరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక వస్తువు అలవాటు ఉందనుకోండి, ఈ వస్తువుని ఈ వేళటికి మాత్రం తినేద్దాం, రేపటి నుంచి మానేద్దాం. చూడండి, కొన్ని వస్తువులు అనుకుంటాయి. షుగర్ కంప్లైంట్ ఉండే వాళ్ళకి తీపి అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉంటుందండి. వాళ్ళకి ఎప్పుడైనా ఎవడైనా ఒకడు
ఓ గులాబ్ జామ్ చేసి అక్కడ పెట్టారనుకోండి, గిన్నెలో కనిపించింది అనుకోండి, ఈ ఒక్క పూట తినేద్దాంలే, కావాలంటే ఇంకో ఇన్సులిన్ తీసుకుందాం, ఆ తర్వాత రేపటి నుంచి మాత్రం ఖచ్చితంగా నియమంగా మానేద్దాం అనుకుంటాడు. ఈవేళకి ఈవేళే, రేపటికి మళ్ళీ రేపే, ఎల్లుండికి మళ్ళీ ఎల్లుండే. ఏదైతే ఈ కోరికని తీర్చాలని దీంట్లో వేస్తాడో వాటితోటే దీని లోతు పెరుగుతూ ఉంటుంది, కోరికలు ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవి ఆపితే తగ్గుతాయి తప్ప పోషిస్తే తగ్గవు. మా గురువుగారు ఒకటి చెప్తుండేవారండి, మేక తెలుసునా? మేక ఏం చేస్తుంది? పచ్చి ఆకులు కనిపిస్తే రక్కమని మూతి చాస్తుందండి. దానికి మీకు ఎప్పుడు ఎన్నిసార్లు పచ్చి ఆకులు చూపించినా మూతి చాస్తూనే ఉంటుంది. ఓ రాజుగారికి మంత్రి గారు కావాల్సి వచ్చారటండి. మంత్రి గారిని సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి ఆయన ఓ పోటీ పెట్టాడండి. ఏమిటి పోటీ? మా మేకల్ని పోషించాలి, మా మేకల కడుపు నింపితే, ఎవరు నింపితే వాళ్ళకి మేము మంత్రి పదవి ఇస్తాము అన్నారు. అంటే ఓకే అన్నారు. ఏడు అది మేకల కడుపు నింపడానికే ఉంది, ఓ ఇంత రొట్ట పట్టుకొచ్చి దాని ముందర బారేస్తే సరిపోయాయి అనుకున్నారు. సరే, ఒక్కొక్కళ్ళు వచ్చి ఓ 2 3 మేకల్ని పట్టుకుపోయారండి. పొద్దు నుంచి రాత్రి దాకా మేపి పెట్టేటండి దానికి పచ్చగడ్డిని. సాయంకాలానికి వాపసు పట్టుకొచ్చేవారు. దానికి పొట్ట ఇంతలా అయి ఉండేది. దానికి ఇంతలా ఉన్నా ఈ పట్టుకొచ్చి రాజుగారు మేము మేపామండి అని చూపించేవారు. రాజుగారి దగ్గర పాపం ఒక వృద్ధుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు. ఆయన వీళ్ళందరికీ పరీక్ష చేసేవాడు అనమాట. సరే, వాళ్ళ మేకలు తీసుకురాగానే 4 ఈ పచ్చాకులు ఉండేటటువంటి రొట్టలు ఉంటాయి కదా, ఓ రొట్ట పట్టుకొచ్చి దాన్ని ముందర పెట్టేవాడు. అది వెంటనే తినడానికి ఇలా మూతి చాపేది. ఆయా, దీన్ని కడుపు నిండా మేపానన్నావు, వచ్చి 2 ఆకులు కనిపిస్తే మళ్ళీ మూతి వస్తుంది. మీరు అప్పుడే సాపాటు చేసిన తర్వాత మీకు ఎవరైనా పట్టుకొచ్చి ఏమైనా ఒక లడ్డు ఇస్తానంటే తింటారా? ఇప్పుడే భోజనం అయిందండి, ఇప్పుడు వద్దండి, సాయంకాలం చూస్తానులేండి, వద్దనం, సాయంకాలం చూస్తానులేండి అంటాము. కనీసం అప్పుడైతే తినలేం కదా, అప్పుడైతే తినబుద్ధి అవ్వదు కదా. నిజానికి అలా కడుపు నిండిన వాడికి మళ్ళీ తినాలని అనిపించకూడదు. నువ్వు మేకని మేపానంటే దానికి మళ్ళీ గడ్డి మీద దృష్టి రావద్దు కదా. 4 పచ్చాకులు చూపిస్తే మళ్ళీ తింటానంటుంది, అది మళ్ళీ మూతి చాచి ముందరకు వస్తుంది. ఏం మేపావా, నువ్వు సెలెక్ట్ కాలేదు పో. కొన్ని 100 మంది వచ్చారండి, మేకల్ని మేపే ప్రయత్నం చేశారండి. పాపం రాజుగారికి వాటిని మేపాల్సిన అవసరం, ఖర్చు కాస్త తగ్గిపోయింది ఈ వచ్చేవాళ్ళ వల్ల. కానీ ఒక తెలివైన కుర్రాడు వెళ్ళేటండి ఒకసారి. మహారాజా నేను మేపుతానండి. ఓకే, మేపవా. తీసుకువెళ్ళాడు ఈయన. పచ్చిక బయళ్ళలోకి తీసుకెళ్ళా, గడ్డి పెట్టలే. ఒక చేతిలో పచ్చి రొట్ట పట్టుకున్నట్టండి, రెండవ చేతిలో ఒక కంచె కర్ర పట్టుకున్నాడండి, ఒక పేక బెత్తం పట్టుకున్నాడండి. ఇది చూపించగానే మేక ఏం చేస్తుంది? ఇలా నోరు చాచేది. ఆకులు తినడానికి పెట్టేవాడు కాదు, చేతిలో పెట్టుకున్న బెత్తంతో దాని మూతి మీద ఫట్ మన ఒకటి కొట్టేవాడండి. వెనక్కి వెళ్ళిపోయేది. మళ్ళీ ఒక్కోసేపు అయిన తర్వాత మళ్ళీ చూపిస్తే మళ్ళీ మామూలే, మళ్ళీ మూతి చాచేది, వేసి మళ్ళీ ఒకటి కొట్టేవాడు, మళ్ళీ చూపించేవాడు, మళ్ళీ మూతి చాపితే ఒకటి కొట్టేవాడు. పొద్దున్నుంచి సాయంకాలం దాకా దానికి ఇదే ప్రాక్టీస్ అండి. దానికి సాయంకాలానికి అది ఎలా తయారైందంటే, పచ్చాకు దగ్గరికి మూతి పెట్టామా మళ్ళీ ఒక దెబ్బ తగులుతుంది చెళ్ళుమని అనే అలవాటు వచ్చేసిందండి. దాన్ని పచ్చాకుల్ని చూస్తే ఎగిరి వెనక్కి వెళ్ళిపోయే లక్షణం వచ్చిందండి. కడుపేమో ఇంత అయిపోయింది ఇలా సన్నగాను, నోరు మాత్రం ఇంత అయిందండి దానికి, ఆంజనేయుడిలాగా. పొద్దు నుంచి దానికి తగిలినవే దెబ్బలే. సరే, ఇంకా సాయంకాలం మళ్ళీ ఒకసారి తీసుకెళ్లే ముందు ఇంకో ట్రైల్ వేద్దామని మళ్ళీ పచ్చాకులు పట్టుకొచ్చాయండి దాని దగ్గరికి. చెంగుమని గెంతి వెళ్ళిపోయిందండి అవతలకి. అది ఆకుల వైపు రాలా. ఇప్పుడు మంత్రి గారి దగ్గరికి, ఇప్పుడు రాజుగారి దగ్గర పట్టుకొచ్చేటండి ఆ మేకని. మహారాజా నేను మీ మేకని బాగా మేపానండి. ఏం మేపావా? చూస్తే పొట్టంతా లోపలికి పోయింది,
అదేం లేదు సార్, చెక్ చేసుకోండి మీరు అంటే వెంటనే పాప ఆ పక్క నుండి ఆ పెద్ద ఆయన వచ్చి ఆకుల దగ్గరికి పట్టుకొస్తుంటేనే ఆ పట్టుకున్న వాడి చేతిలోంచి వదులుచుకుని అది ఒక గెంతి బయటికి పారిపోయింది మేక. తెలిసినవాడు ఆయన. దాని నోటిని ఎట్లా అరికట్టాలో తెలిసినవాడు ఆయన. దానికి తిండి పెడితే ఇంకా 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 తినాలనే ఉంటుంది. నువ్వు దానికి వేసావా, వేయాల్సిందేదో, అప్పుడు అది ఊరుకుంటుంది. అది ఇది మన ఇంద్రియాల ప్రవృత్తులండి. ఇది మనలో ఉండే కోరికలు. అంచేత వీటికి నువ్వు ఎంత తగ్గించగలిగితే అవి అంత కంట్రోల్. మీకు అందరికీ తెలుసును, మనకి మామూలుగా రోజు భోజనం చేస్తుంటాం కదా, రోజు మామూలుగా తినబుద్ధి అవుతూ ఉంటుంది. ఏకాదశి నాడు మీరు ఉపవాసం చేశారనుకోండి, లేదు ఏదో కారణం చేత 2 రోజులు కాస్త ఆహారాన్ని మార్చారనుకోండి, 3వ రోజు మీకు అంత త్వరగా తినేయాలి అని అనిపించదండి. 4వ రోజుకి ఇంకొంచెం రుచి తగ్గుతుంది, 5వ రోజుకి ఇంకొంచెం రుచి తగ్గుతుంది, 6వ నాటికి ఇంకొంచెం రుచి తగ్గుతుంది. తర్వాత అది లేకపోయినా పెద్ద ఏం పర్వాలేదులే అని అనిపిస్తుందండి. చేత ఇంద్రియాలకి తిండి పెట్టి కాదు మేపడం, దానికి పెట్టకుండా దాన్ని మేపితేనే అవి స్వాధీనం అవుతాయి. ఇది అశ్వాసురుణ్ణి కంట్రోల్ చేయడం అంటే మా వాయ్ పిళందాన్. దానికి వెనక ఉండేటటువంటి మల్లరై మాట్టియా. ఈ కోరికకి వెంట వచ్చేది కోపము. అందులో కోరిక అనేటటువంటిది తిండిపోతూ, కనుక దానికి పెట్టకండి, కంట్రోల్ చేయండి. రెండవది కోపం. కోపం వస్తే ఇంకా ఒళ్ళుపై తెలియదండి మనకే కదా, ఎవరికైనా వచ్చిందంటే ఇంకా ఎదటవాడిని ఏం చేస్తామో తెలియదు, ఎలా చేస్తామో తెలియదు. అది తండ్రా, తల్లా, గురువా, దైవమా అనే ప్రశ్న లేదు. క్రుద్ధో హన్యాత్ గురునపి అంటాడు ఆంజనేయ స్వామి. కోపం వచ్చిన వాడికి ఒళ్ళుపై తెలీదు, వాడు ఎవడిని ఏదైనా అనేస్తుంటాడు, వాడు ఎలాగైనా ప్రవర్తిస్తుంటాడు. ఎవడి కంట్రోల్కి లొంగకుండా పని చేస్తుంటాడు. ఇది కోపం యొక్క లక్షణం. యుక్తాయుక్త వివేకాన్ని నశింపచేస్తుంది కోపం. ఆ రెంటిని భగవంతుడు కంట్రోల్ చేయాలి. కోరిక తప్పు కాదండి, కానీ అది భగవంతుడి వైపు ఉంటే మంచిది. కోపము తప్పు కాదు, దేవుడి దగ్గరికి వెళ్లకుండా చేసే వాటి మీద అది కలిగితే మంచిది. కామము, క్రోధం అనే భావాలే కదండి మనలో వచ్చేవి. ఏ భావము చెడ్డది కాదండి మనలో, కానీ ఆ భావానికి ఏ ఛానల్ మనం వెయ్యాలో, ఏ దారిలో దానిని ప్రవర్తింపచేయాలి, అది మనకి తెలియడం అనేది ప్రధానము. అంచేత అవి రెండిటిని కూడా తాను కంట్రోల్ చేశాడు. మల్లరై మాట్టియా అని చెప్పి ఇది పెద్దల యొక్క ఉపదేశ ప్రభావం వల్ల మనలో కలగాలి క్రమంగా. ఆ తర్వాత ఏం చేయాలి? దేవాది దేవనై. పాపం ఆ లోపల ఉండేటి గోపిక ఆ పట్టణానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా మన దగ్గరికి ఏం వస్తాడండి అని అంటే, అలా కాదోయ్, ఆయన దేవాది దేవుడు, నిత్యసూరులకి కూడా నిర్వాహకుడు, సర్వరక్షకుడు. సహజమైనటువంటి రక్షణ స్వభావం ఆయనలో ఎప్పుడు పోదు. ఆయన ఎలా ఉన్నా చూడండి, వేపకి చేదుతనం అనేటటువంటిది మీరు బెల్లంలో పెట్టినా ఎలా ఉంటుందో, చింతకి పులుపు అనేటటువంటిది మీరు దేంట్లో చేర్చినా అది ఎలాగైతే పోదో, అలానే భగవంతుడిలో మనని రక్షించే లక్షణం అనేటటువంటిది ఎప్పుడూ పోనే పోదు. కనుక తప్పకుండా మనం చూస్తాడయ్యా. చేయాల్సింది మనమేంటి? సెండ్రు నామ్ సేవిత్తాల్. మనం చేయవలసిన పని, మనం ఆయన దగ్గరికి ఒక్క అడుగు వెయ్యాలి, వెళ్ళాలి, చేతులు జోడించాలి, శిరస్సు వంచాలి, సేవించాలి. ఆవావెన్రు. అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో, నేనే వద్దాం అనుకుంటుంటే మీరే వచ్చేసారేమిటారా?
నేను కొంచెం లేట్ అయిపోయానే, అరే రే మీకు కావాల్సింది అందించడంలో అని పాపం బెంగపడిపోతాటండి ఆయన. రామాయణం చదివి ఉంటారు, మీరందరూ వినుంటారు. ఈయన పంచవటికి దగ్గరికి చేరి పంచవటి దగ్గర కుటీరం కట్టుకోవడం ప్రారంభించాడండి. ఈ కుటీరం కట్టుకుని బహుశా ఒక పూట అయి ఉంటుంది. కుటీరం కట్టుకున్నాక అక్కడ ఉండే ఋషుల దగ్గరికి వెడదామని అనుకున్నాడు ఈయన. కానీ కుటీరం నిర్మాణం చేస్తుంటేనే వాళ్ళంతా వచ్చేసారు, ఋషులంతా వచ్చేసారు. రామా, మాకు ఇక్కడ ఉండే రాక్షసుల వల్ల కష్టాలు వచ్చాయ్యా, కాస్త తీర్చిపెట్టవయ్యా అని అడిగారు వాడు. అరే రే 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 మీరే వచ్చేసారు ఎందుకండి? అసలు మీ దగ్గరికి నేనే వద్దామని అనుకుని కదా ఇంత దూరం వచ్చా. అయోధ్య నుంచి ఇంత దూరం నడిచింది మీ దగ్గరికి రావడానికే. కానీ మీ దగ్గరికి రాబోయే అంతలో ఈ కుటీరం ఒకటి మధ్యలో అడ్డొచ్చింది, ఇది కట్టేసుకుని వద్దామని అనుకుంటుంటే ఇంతలో మీరే వచ్చేసారే. ఐఎమ్ సో సారీ, నేనే కొంత లేట్ అయిపోయా, నాకు చాలా సిగ్గుగా ఉంది. హ్రీ రేషాహి మమ అతులా ఇది ఈదృశైరహం విప్రై ఉపస్థేయై ఉపస్థిత. నేను రావాల్సి ఉండగా మీరే వచ్చేసరే, నేను కొంచెం ఆలస్యం అయిపోయాను, కొద్దిగా వెనకబడిపోయాను, ఏమనుకోకండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఇలా ఉంటుంది ఆయన లక్షణం. కనిపించనంత వరకే నరసింహావతారం. ఆయన ఎదుట కనిపించి శిరస్సు ఉంచామా మనకి ఆయన దాసుడైపోతాడండి. ఎదురు తిరిగిన రావణాసురుణ్ణి సంహరించాడు తప్ప తల వంచిన విభీషణుణ్ణి అరేరే నా తమ్ముళ్ళలో నువ్వు కూడా ఒకడవయ్యా రా కూర్చో అంటూ ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకున్నాడు. ఆయన దగ్గర శిరస్సు వంచితే తను వాళ్ళ దగ్గరికి హీ విల్ బి ఎట్ హిజ్ బెక్ అండ్ కాల్. వాళ్ళకి ఆయన దాసుడైపోతాడండి ఆయన. ఆవావెన్రు ఆరాయిందు, మనని కాస్త పలకరించి మనని బాగోగులు యోగక్షేమాలని ప్రశ్నించి అరుళ్ తప్పకుండా దయ చూస్తాడు. కనుక మనకేం సందేహం అక్కర్లేదర్రా, రండి లేచి అని లోపల ఉండేటటువంటి ఆవిడ్ని ఇవాళ 3వ గోపికని మన వాళ్ళు లేపారు. లోపల గోపిక లేచి వచ్చి వీళ్లతో పాటు చేరింది. అమ్మాయ మరి ఒకసారి కృష్ణుడి దగ్గర వెళ్ళిపోదామా అందరు కలిసి అనుకున్నారు. కానీ మళ్ళీ ఒక్కసారి పరిశీలన చేస్తే మళ్ళీ కొంతమంది ఇంకా గోపికలు కనిపించట్లే గోష్ఠిలోకి వచ్చి. అయ్యయ్యో వీళ్ళని వదిలిపెట్టామంటే మళ్ళీ తర్వాత అయ్యో నన్ను తీసుకెళ్లకుండా వెళ్ళిపోయారా మీరే అని మళ్ళీ ఆ పిల్లలు ఎక్కడ బాధపడతారో అని వాళ్ళను కూడా మళ్ళీ లేపడం కోసం అని రేపు 4వ గోపబాలికా భవనం దగ్గరికి వెళ్తారు మన వాళ్ళంతా కూడా. ఈవేళ 8వ రోజు 3వ గోపిక అమ్మ గోష్ఠితో పాటు చేరింది. ఇది మనకి ఇవాళ పాట అన్నమాట. స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్. జ్యోతిష్యం వాస్తుశాస్త్రం మన పూర్వీకులు మనకిచ్చిన వరం. దుర్గాదేవి కాలభైరవ ఉపాసనతో వాక్సిద్ధి పొందిన శ్రీ శ్రీ బోధానందగిరి స్వామివారు మీకు ఎలాంటి సమస్యలున్నా, వాటిలో ముఖ్యంగా ధన నష్టం, ఆరోగ్య నష్టం, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, ప్రేమించుకున్న వారు దూరం అవడం, ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా పెళ్లి ముడి పడకపోవడం, రోడ్డు ప్రమాదాలు, అప్పుల బాధలు, వ్యవసాయంలో నష్టాలు, పెద్దల మాట పిల్లలు వినకపోవడం, ఆరోగ్య శాంతి, గృహశాంతి, మనశ్శాంతి లేకపోవడం, ఇలాంటి సమస్యలు ఉన్నట్లయితే ఒక్కసారి స్వామీజీని కలవండి. మీ సమస్యలకు తగిన పరిష్కారాన్ని పొందండి. అంతేకాక అన్ని రకాల వ్యాధులకు గోపంచకవ్య మరియు మూలికా వైద్యం చేయబడును. నమ్మకంతో రండి, ఆయురారోగ్యాలతో వర్ధిల్లండి. మా అడ్రస్ స్వామి బోధానంద గోసేవ ఆశ్రమం సైథాపూర్, వీరభద్రస్వామి గుడి దగ్గర, యాదగిరిగుట్ట. సంప్రదించవలసిన నెంబర్ 9849213754 మరియు 9618034138.